कहे महामत ए सुख क्यों कहूँ। जो उदिया मूल अंकुर, जो उदिया मूल अंकुर। न्यारा निमख न हो वही, करने पड़े न याद। आशिक को मासूक का, कोई इन विधला या स्वाद। कोई इन विधला या स्वाद। या विध मेला पीयूं का पीछे, न्यारे नहीं रैन दीन। जल में नहिए पोरे रहिए, जागिए माँ है सुपान। जागिए माँ है सुपान। तुम दुल्हा में दुल्हीन, और न जानू बात। ईसक सो सेवा करूं, सब यंगो साक्षात। सब यंगो साक्षात। यो तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़। सब यंगई सकलेय के, निकसो ब्रह्मांड फोड़। निकसो ब्रह्मांड फोड़। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम्। प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मधाता, दिन एक बंधो शरणं प्रपद्ये। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं, गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरम्। अनेक जन्मा जित पापचोरं, चौराग्रगण्यं सततं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभात, पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रात्, श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तीनों पुरी धाम की। आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि महाराज की।
आचार्य श्री 108 श्री सूर्यनारायण दास महाराज की, सर्वे सुंदर साथ की, सर्वे सुंदर साथ की, सर्वे सुंदर साथ की। आत्मा आधार वहला सर्वे सुंदर साथ जी ना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चालो ओલું તમારે જ બોલવાનું હો। રોજ કઈ નવા નવા કાગળ થોડા ગોતવાના, આઈપાઈ રાખવાના હોય। हारो हालो। ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ रस के कलाम हकाबक जाहिर करो अखंड सुख जेठा बदलवानो अखंड सुख जेठाम ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया दुनि द्वैत जुबा छोड़ के कहू जुबा अकलोर कलाम कहू अरस झीम के सखी महमत बैठे नठोर ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया लाम कान सुन निर्गुण छोड़ फना निरंजन सर अक्षर को छोड़ के ये सखी ये ताको मंगलाचरण ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया। ચાલો મૂળ મિલાવાની છેલ્લી ત્રણ ચોપાઈ। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत पलक न पीछे फेरिए जो ईशक अंग उपजत जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म लेके बिलसिए संग खसम महमत कहे ये मोमिनो करो मूल स्वरूप वर्णन महर करी मासुक ने लीजो रूह के अंतस्करण। હાલો હવે કેટલી 9 કે 10 ચોપાયું છે ને, એક પછી એક બોલો। એકની એક બીજી વાર નહીં બોલતા હો હવે। ए इलमंदर थी कहते है जो निस्बत देखत दुख इन दुख में बकार सके है अकल दिल के कहीं सुख તારતમનું બળ કોઈ ન જાણે એક જાણે મૂળ સ્વરૂપના ચિત્તની વાતો તારતમમાં કહેરૂપ। હાલો એ બાજુ બોલો, વાંધો નહીં બોલો, આમથી બોલે હાલો। હા બોલો, ચાલો એ બાજુ। એના પાત્ર છે એ જોગ આત્મલીલાનો એ લેશે ભોગ કેસરી દૂધ ન રહે રજ માત્ર ઉત્તમ કનક વિના જે પાત્ર। તમે એક બોલ્યા હતા, હારું બીજી બોલો હાલો, બોલો। હાલો આ બાજુ કોને બોલવું છે?
महामति कहे मोमिनो करो मूल स्वरूप की बरनाना मेहर करी मासुक ने लीजो रूए अंतस कराना. હાલો એની નીચે નહીં હો, આપણે નીચેની. आखा खोल के ढापिए जिन चूके एती बेर रात दिन तेरे राज का सूत कात सवा शेर. હાલો આ ચોપાઈ પછીની ચોપાઈ બોલજો. આખા ખોલ કે ઢાંપીએ છે ને એની પછીની બોલો બોલો, વાંધો નહીં, એની પછી હશે જો એમાં. હા તમારે બોલવાનું બોલો, તમારી બાજુ વારો છે. હા બીજી બોલો, વાંધો નહીં. निज नाम पेटा तिन तिव पेटा सब मंत्रन का भेद निज नाम विना खाली गए पड पड चारो वे. ચાલો આ બાજુ. तारतम ज्ञान तलवार है असुरों ने दे भगाए ज्ञान की गाड़ी में बैठाई के आत्म ले जगाए. હાલો હજી એક બોલો એ બાજુ. विश्वास કરીને દોડે છે તારતમનો ફળ લેશે તે માટે કહું પ્રકાશ જોપી જાગી લેજો સાથ. હાલો આ બાજુ. શ્વાસ શ્વાસ નિજ નામ જપો વૃથા શ્વાસ મત ખોય ના જાનો એ શ્વાસ કો આવન હોય ન હોય. લામકાન સુન નિર્ગુણ સોળ ફના નિરંજન સર અક્ષર કો છોડ કે યતા કો મંગલાચરણ. ગુરુ ને કઈ છે? निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा सब मंत्र का भेद निज नाम बिना खाली गए पट पट चारों वेद. સરસ લ્યો. જો ગઈકાલનો પ્રસંગ આપણે સાંજે સાંભળતા હતા બીજા સત્રમાં, તો બોલો. પ્રેમન બાળી ઉપજે પ્રેમન હાટ બિકાય बिना प्रेम के मानवा बांध जम पुरी जाए. બોલો હજી એકાદી હોય તો બોલો. જો હજી આને માઇકની જરૂર છે. માઇકની શું જરૂર પડે? પડકારો જેવો હોવો જોઈએ. તો એ ચોપાઈ બહુ સરસ બોલ્યા. તું આપે ન્યારી હોત હે પીયું ન તુજ સે દૂર पर्दा तो तू ही करत है अंतर ना आडे नूर जैसा बाहर होत है जो होय ऐसा दिल तो अधखेण पीયું ન્યારા નહીં માહે રહે. આપણો વાંધો છે કે બહાર આપણે હારા હારા દેખાય પણ દિલમાં કપટ હોય. જો બહાર હારા છે ને એવું જ જો દિલ હોય ને તો પિયુજી અડધા ક્ષણ માટે પણ તમારાથી જુદા નથી. હું આવે માહે રહે હિલમિલ, તમારી સાથે જ છે પણ દિલ પવિત્ર બનાવવું પડે. તો ગઈકાલના પ્રસંગમાં આપણે એ સાંભળી ગયા કે અક્ષરને શા માટે સાથે લીધા. એ નિર્ણય કરના અરસ કા તિન में भी हक जात ई नूर इत नूर अकल क्या करे जित લુદનની ગોતે ખાત. બહુ સરસ ચોપાઈ છે. इत नूर अकल भी क्या करे जित લુદનની ગોતે ખાત. જ્યારે ખિલવત પરિક્રમા સાગર સિંગાર એ ખાલી તારતમ નથી, તારતમનોય તારતમ છે. જ્યારે એનું અવતરણ કરવાનું થયું ને એ નિર્ણય કરવાનો છે આપણે પરમધામનો. તીન મેં ભી હક જાત. હક જાત એટલે રાજજીની સખીઓ સાથેની જે લીલા છે ને એનું વર્ણન જ્યારે કરવાનું હતું ને તો એ અક્ષરથી થોડું થાય. ઈત નૂર અકલ ભી ક્યાં કરે, અક્ષરની બુદ્ધિનું ગજવું નથી. જીત લુદનની ગોતે ખાત, તારતમય ગોથા ખાય. તારતમનું બીજું જે સ્ટેપ છે, જો તારતમ શું કરે છે? અજ્ઞાનતા દૂર કરે. કઈ અજ્ઞાનતા દૂર કરી દુનિયામાં? જ્યારે દેવચંદ્રજી તારતમ લઈને આવ્યા ત્યારે તો કે પરમાત્મા અનેક અનેક હતા એમ લોકો માનતા હતા ને, તો એક જ પરમાત્મા વિશે જાણકારી આપી એટલે અજ્ઞાનતા દૂર થઈ. એ તારતમનું કામ છે. પણ અજ્ઞાનતા દૂર કર્યા પછી પરમધામમાં બધાને સ્થાયી કરવા કે પછી બીજા કોઈ સંપ્રદાયમાં જાય જ નહીં. જો આ બધું કામ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે હાલો આપણે આ સંપ્રદાયમાં આવી તો ગયા પણ એને ટકાવવો જરૂરી છે. તો ટકાવવા માટે શું જોઈએ? ટકાવવા માટે તમારે એને એવું સમજાવવું પડે કે તમે અમારી આ પાર્ટીમાં રહ્યો ને તો તમને જરાય દુઃખ મળશે. કરે શું બધાય આ ભાજપ ને કોંગ્રેસ વાળા કરે શું? હાલો આપણે કાર્યકર્તા તરીકે જોડાય પછી શું કરે? એ આપણને એની પાર્ટીના એવા ફાયદા સમજાવે કે આપણે એ પાર્ટીમાંથી બહાર જ ન નીકળી. તો પાર્ટીમાં ઘૂસવું એ બહુ સરળ છે પણ એમાં ટકવું એ તો અનુભવ છે કે નહીં. એટલે કંઠી બાંધી લીધી, મંત્ર લઈ લીધો,
પણ વાણી અંદર ઉતરે અને પરમધામમાં તમે અષ્ટપ્રહરની લીલામાં તમે એન્ટ્રી કરો અને એનો આનંદ આવે ને ત્યારે પછી એ આનંદને બીજા સંપ્રદાયે સરખાવો અને જો આ આનંદની તોલે કોઈ ન આવી શકે ને તો તમને ખબર પડે કે આ મુકાય નહીં. તો ત્યાં અક્ષરની બુદ્ધિ શું કરી શકે? તારતમ પણ ખાલી પરમાત્મા એક પરમાત્મા છે એવું સાબિત કરી દે છે, પણ તારતમનું આગળનું સ્ટેજ છે ને તારતમ એ તમને પરમધામમાં ફિક્સ કરી દે, એટલે એ જરૂરી છે. એટલે અક્ષરને હારે એટલે લીધા કે એને તારતમ મળે અને શબ્દ આપે. અને અક્ષર જ એક એવા છે કે વ્રજ ને રાસના દ્રશ્યો લીધા ને તો જ્યાં સુધી એને તારતમ ન મળે ને ત્યાં સુધી આ દ્રશ્યો અખંડ થાય નહીં. ભલે એને વાગોળ્યા પણ તારતમ હોવો જોઈએ, એટલે એના દ્રશ્યો પાછા હલન ચલન કરે. તો આ જે લીલા થાય છે જાગણીની, એના દ્રશ્યો નહીં લેવા પડે? વ્રજ ને રાસના લીધા તો જાગણીના દ્રશ્યો લેવા પડશે કે નહીં લેવા પડે? કયો તો હાલો. તો જાગણીના દ્રશ્યો લેવા હોય તો અક્ષરને ત્યાં પશ્ચિમના દરવાજે હુતેલા જ રાખવાના, કાંઈ ભેગા લેવા પડે? એને ભેગો નહીં રાખવો પડે અક્ષરને? એને ભેગા રાખશું તો એ દ્રશ્ય જો હે આ લીલા થાય છે જાગણી લીલા એ દ્રશ્યો લે. અને આ લીલા છે ને સ્થિર થઈ નથી, થાહે. જ્યારે પન્નાની લીલા પૂરી થાય ને અને મેળો થાય ને ત્યારે આ લીલા સ્થિર થશે. ચોપાઈ છે જાગણીના પ્રકરણમાં, ત્યારે લીલા ત્રણે સ્થિર થશે. અખંડ એણી પ્રકાર નિમેષ એક ન વિસરે, રુદે રહેશે સ્વરૂપને સાર. આ જાગણી લીલામાં બધા જાગ્રત થઈ જાય ને ત્યારે વ્રજ રાસ અને જાગણી સ્થિર થઈ જાય, અખંડ થઈ જાય. પછી એક નિમેષ એટલે એક નાનો એવો ક્ષણ, આ વ્રજ રાસ ને જાગણીની એક નાની એવી ક્ષણ છે ને એ કોઈ ભૂલશે નહીં. અક્ષરના હૃદયમાં કાયમ માટે આ દ્રશ્યો રહી જાય. એટલે અક્ષરને ભેગા લેવા જ પડે. બીજો કોઈ છે ચાન્સ? બીજો કોઈ રસ્તો છે, ઉપાય ખરો? લેવા જ પડતા હતા એટલે લીધા, બીજું કાંઈ છે નહીં. પણ આ બુદ્ધ અવતારની જરૂર શા માટે હતી? તો આજ સુધી આ દુનિયામાં બધાય અલગ અલગ પરમાત્મા માનીને બેઠા હતા અને હવ પોતપોતાની રીતે મન ફાવે એમ પોતપોતાના રસ્તામાં જાતા હતા. કોઈ એક પરમાત્મા છે એવું કોઈ માન્ય નહોતું કરતું. એટલે જુઓ ચોપાઈ છે, તમે કલશ વાંચો કે વેરાટ આખો લોક ચૌદે ચાલે આપોપણી મત, મન માને રમે સૌએ ફરીને વળ્યું અસત. આખો વૈરાટ અંધારું હતું, અજ્ઞાનતા હતી. 14 લોકમાં આખો વૈરાટ પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે હાલતો, મન માને રમે સૌએ. આપણે નો કહીએ હવની મનમાની જ કરતા હોય. ફરીને વળ્યું અસત. અસત એટલે અસતે ઘેરી લીધું હતું, સત્ય હતું જ નહીં. તો આ બુદ્ધ આવ્યા અને હવે આ વાણીનો એક એક શબ્દ આગળ શું કરશે? જાગણી કરતા જશે ત્યારે કે બધાની અંદર આજે ખોટી માન્યતાઓ છે ને કે આપણે મન ફાવે એમ કરી. ભાઈ તારું ન હાલે. જે એક પરમાત્મા છે ને એને ઓળખ. તો આ વાણી કહેશે એણે સંઘારશે એક શબ્દ શું, વાર ન લાગે પાર. લોક 14 પસરશે એ બુદ્ધ શબ્દનો માર. જો કેટલું સરસ છે. એણે સંઘારશે એક શબ્દ, વાર ન લાગે લગાર. લોક 14 પ્રસરશે એ બુદ્ધ શબ્દનો માર. આ બુદ્ધ અવતાર છે. એના થકી આજે વાણી શબ્દ પ્રવાહિત થતા જશે ને તો એક એક શબ્દથી આપણી અંદર જે શત્રુઓ બેઠેલા છે ને કે આપણે આપણી જ મનમાની કરી છે, આપણું જ મોટું, આપણે જ કઈ સાચું નહીં, એ બધાને ભેગા કરશે ને એક જે વિચાર છે, એક પરમાત્મા છે એના હૃદયમાં સ્થાપના કરશે. એટલે આપણી અંદરના શત્રુઓ છે ને એનો સંહાર કરશે. સંઘારશે એટલે સંહાર કરશે, એને જરાય વાર નહીં લાગે. અને 14 લોક બ્રહ્માંડમાં આ બુદ્ધ જે છે ને, બુદ્ધ અવતાર જે છે નિષ્કલંક થઈ એના દ્વારા જે વાણી આવે છે ને એ વાણીને લીધે 14 લોક બ્રહ્માંડમાં એનો માર પડશે. બધા એક જ રસ્તે નીકળશે. એટલે કે અને એટલે આપણે વિશ્વાસ કરવો પડે કે આના પછી કોઈ અવતાર નથી થવાનો. જે આવા પરમાત્મા તમને દેખાડી દે અને પરમધામમાં તમને કાયમ કરશે. આવો અવતાર બીજી વાર થાહે નહીં. અને ઘણા વાટ જોતા હોય ને તો એને એમ કહેવાનું છે કે નહીં આવે, આ સમજી જાવ. એટલે કે છે અવતાર આ બુદ્ધના પછી હવે બીજો તે થાય કેમ? વિકાર કાઢી સહુ વિશ્વના, સહુ કીધા અવતારના જેમ. કે આ બુદ્ધ અવતાર પછી હવે બીજો અવતાર નહીં આવે. વાટ જોવામાં કલ્કીની વાટ જોવે લોકો
કે બુધ તો આવી ગયો, કલ્કી આવશે. નહીં, બુધ ઉપર કલ્કી સવાર છે. એટલે નિષ્કલંક બુધ છે ને 23મો 24મો ભાઈ ભેગા થઈ ગયા, વિશ્વના વિકાર દૂર કરી દીધા. હવે બીજી વાર બુધ અવતાર આવે નહીં. પાછા શું કે ખબર, વખાણ કેવા કરે ઇન્દ્રાવતી કે અવતારથી ઉત્તમ થયા, ત્યાં અવતારનું શું કામ? વિષ્ણુના અવતારની શું કામ વાટ જોવો છો? આ તો અવતારોથી પણ ઉત્તમ શક્તિ આવી ગઈ છે. કીધો સરવાળો સહુનો, અહીંયા બીજું ન રાખ્યું નામ. કે બધાયનો સરવાળો ક્યાં આવી ગયો છે? ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી. બધાયનો સાર ક્યાં છે? બધાયનો સરવાળો કરીને એ સાર છે ને એ વાણીમાં આવી ગયો છે. આવ્યો છે કે નહીં? લેવું જોઈએ કો સાર મંત્રમાં શું કામ બોલીશ? આનો સાર લ્યો, પછી અહીં બીજું કઈ નામ આવે? કોઈ નામ આવે નહીં. એટલે અત્યારે ઘણી માન્યતા કેવી છે, મેં તો જોયું કે અમુક તો છે ને પોતપોતાને હું જ પરમાત્મા છું એ પોતે નથી કહેતા, પણ ગામ એને માને. આજ મારા ધણી, આજ મારા રાજ્ય. વ્યક્તિ વિશેષ છે એ બુધ અવતાર છે. આટલી વાણી અંદર ઘૂસ્યા પછી હજી જો તમે એમાંથી બહાર ન નીકળી શકતા હોય તો આપણે આડંબરમાં જ છે. વાણીને પકડો, વાણીના સિદ્ધાંતને પકડો, વાણીની ચોપાઈને સમજો ને તો કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ હોય ને એને કોઈ દી રાજ્ય ન મનાય. એ આપણા વાલાજી નથી. કદાચ ગમે એવા હોય, ગમે એ લેવલના હોય. આ 120 વર્ષની લીલા થઈ અને બુધ અને કલ્કી અને નિષ્કલંક બુધ થઈ એનું શાસ્ત્રોમાં પ્રમાણ છે કે નહીં? તો હવે પછી આપણા જેવા કોઈ એમ કે હું જ તમારો ધણી, મને જ પગે લાગો, તો મારી સાક્ષી છે ક્યાંય કે આ સમયમાં આવા પ્રકારના ભાઈ આવશે ને આવી લીલા કરશે? છે તો મનાય, પણ થાય છે. શું કામ? કારણ કે વાણી છે ને એ હૃદય સુધી ગઈ નથી, એટલે આવું થાય. પણ આપણે વાણી હૃદય સુધી પહોંચાડો. તો આ વિતક અને વાણીની ચોપાઈને હૃદય સુધી પહોંચાડો, એને સમજો, તો પછી આડંબર દૂર થાય. તો એના માટે આ બુધ અવતાર છે. આ જે થયું ને ઇન્દ્રાવતી સાથે સુરતની અંદર, તો એમાં ચોખ્ખા શબ્દો છે. તમે બધા ચોપાઈ વાંચી હશે કે જુગતે જાન જગવું તમને તો જોગમાયા કેમ થાય, નિર્મળ વાસના કીધા વિના રાસમાં તે કેમ રમાય. કે જો હું તમને ઉદાહરણ આપીને બહુ બારીકાઈથી ન જગાડું તો યોગમાયામાં જેવો આનંદ લીધો તો એવો જાગણી રાસમાં ક્યારે લેહો? થાય કે નહીં? તમારી વાસના હું પેલા નિર્મળ કરીશ. આ રામત જોઈ લીધી છે, ન જોઈ હોય તો હજી જુઓ, અને આ વાણી થકી એમાંથી બહાર નીકળો, પછી જ તમે જાગણી રાસમાં રમી શકશો. જો આ જે જાગણી લીલા છે ને એવા સુખ નવતનપુરીમાં નહોતા મળ્યા. ત્યારે આપણે દેવચંદ્રજીને નહોતા ઓળખી, કઈ સાક્ષાત પ્રાણનાથજી હતા. એની વાણી આપણે લીધી નહોતી. શું કામ? આપણે ચમત્કાર જોવા જતા. આપણે જઈશું ને, હું આપણે એટલે કહું છું કે આપણે હતા જ. શું કામ નહોતા? હતા જ. પણ આપણે શું છે, કૃષ્ણના 3 વાર દર્શન કરવા જતા, દેવચંદ્રજીની વાણી સાંભળવા ન જતા. એટલે આ 5મા દિવસમાં કહે છે ઇન્દ્રાવતી કે આવેશ જઈને મેં દીઠા પૂરા, જોગ માયાની નિંદ્રા તો હે, પણ જે સુખ દિશે જાગતા અમ વિના ન જાણે કોઈ. કે મેં ઈ સમયે ઘણી બધી વાસનાઓ દેવચંદ્રજીનો સત્સંગ સાંભળવા આવતી, ઘણી બધી સખીઓ આવતી, એમાં પૂરેપૂરો આવેશ હતો, પણ જોગ માયા જેવી નિંદ્રા હતી. બોલો, જોગ માયામાં આપણી કેવી હાલત હતી? જોગ માયામાં આપણી હાલત કેવી હતી? અડધા નિંદરમાં હતા ને અડધા જાગતા હતા. એવી જ હાલત ક્યાં હતી? દેવચંદ્રજીનો સત્સંગ સાંભળતા ને ત્યારે. એટલે કે છે કે એની સરખામણીમાં આજે પૂરેપૂરા જાગ્યા છે ને, જે સુખ દિશે જાગતા જાગતા જે સુખ દેખાય ને એ અમારા વગર કોઈ જાણી શકે નહીં. અને શું કે જે જાગી બેઠા નિજ ધામમાં તેને આવેશનું શું કહીએ? તારતમ તેજ પ્રકાશ પૂરણ એને સકલ વિધે સુખ લઈએ. કે જાગીને જે નિજધામમાં બેહી ગયા છે એના આવેશની વાત નથી કરવાની, પણ આપણે 5મા દિવસમાં છે અને આપણે આ સુખ લેવાના છે. તો આવો આવેશ ઇન્દ્રાવતીની અંદર આવ્યો ને એટલે ઇન્દ્રાવતી નક્કી કરે સુરતથી. આ હાવ કાઠિયાવાડી ભાષા. આપણે એમ ન કહીએ મું કને એટલે શું થાય? મું અને કને ને છે ને ભેગા કરી દો ને તો મૂકને થાય. 2 વર્ષ તો મને એમ થયું આ મૂકને શું હોય છે? પછી મુને જુદો કરવો પડે ને કને જુદો કરવો પડે. આવેશ મું કને ધણી ત્રણો તેણે કરવું ભેળો સાથ. કે મારી પાસે આવેશ છે અને આવેશની મદદથી હું સુંદર સાથને ભેગા કરીશ. આવી પણ ચોપાઈ છે. તો એ સુરતથી કરશે. હવે
એટલે અંગ આપ્યા વિના આવેશ પ્રેમ પ્રગટ કેમ થાય? ઇન્દ્રાવતી કહે છે આવેશ દઈ કરું જાગણી જે મારા અંગમાં સમાય. કે અંગમાં જ્યાં સુધી હું આવેશ પહોંચાડીશ નહીં, સુંદર સાતના અંગમાં હૃદય સુધી, ત્યાં સુધી એની અંદર પ્રેમ ઉત્પન્ન થશે નહીં. તો આવેશ દઈને જાગણી કરવાની છે, એના હૃદય સુધી આ વાણી પહોંચાડીને પછી એને જગાવવાના છે. જેમ મારા અંગમાં જે થયું છે ને, ઇન્દ્રાવતી કે જે રીતે હું જાગી ને, જેમ મારા અંગમાં આનંદ છે ને, એવો જ આનંદ હું સુંદર સાતના હૃદયમાં પહોંચાડું તો જ હું જાગેલી કહેવાવ. અને પછી તો આટલો સરસ મજાનો આવી જાગી ગઈ ને ઇન્દ્રાવતી, એની દ્રષ્ટિ આ બધે પહોંચી ગઈ તો એવા ખુશ થઈ ગયા ને કે હવે એને ઓલું જે ટેન્શન હતું ને, દેવચંદ્રજી કીધું ખબર, 2 સખ્યુંને તું જગાડ ને એટલે લગભગ બધી જાગી જાય. બાકી બધી તો રોવે જ છે સપનું જોતી જોતી, પણ 2 દાંત કાઢે છે, સકુંડલ અને સકુમાર. એના ખેલમાં બહુ મજા આવતી લાગે છે, એટલે તું એને જગાડજે. પણ ત્યારે છે ને મહેરાજને ચિંતા હતી કે હું ક્યાં ગોતીશ, ક્યાં જઈશ. પણ જ્યારે પોતે જ પ્રાણનાથ બની ગયા ને એટલે હવે જરાય ચિંતા નથી. વાંધો નહીં કે વાણીની ચર્ચા કરતા કરતા જાહું, એ સકુંડલ ને સકુમાર તો ખેંચાઈને સામેથી આવશે, આવો વિશ્વાસ આવી ગયો. એટલે વિલાસ કરી વિધના ત્યારે થાશે હરખ અપાર, રામત કરશું આનંદ શું, આવશે સકુંડલ સકુમાર. આવો વિશ્વાસ આવી ગયો કે હવે આપણે જાગણી કરશું, પણ રોતા રોતા નહીં. આખું ટોળું લઈને જાહું ને, આ સુરતથી નીકળશે ને તો કે આનંદ કરતા કરતા, ચર્ચા કીર્તન ઉત્સવ કરતા કરતા, સત્સંગ કરતા કરતા જાવું, જરાય રોવાનું નહીં. એ જે વાસના છે, જે સખી છે ને, એ એક શબ્દ સાંભળીને સામેથી આવશે, હરખ અપાર થશે. રામત કરતા કરતા જાઉં આનંદ આવશે ને તો સકુંડલ ને સકુમાર તો સામેથી આવશે. એટલે આ સુરતથી જ્યારે મહેરાજ નીકળે છે પ્રાણનાથજી બનીને, ત્યારે એને ચિંતા દૂર થઈ ગઈ કે સખીઓ એકવાર મળવાની છે એ ચોક્કસ જ છે. તો આ રીતે આ લીલા સુરતની અંદર થઈ, એ ગાદીએ બેઠા, કાર્ય હાથમાં લીધું અને પછી બિહારીજીને પત્ર લખી દીધો કે તમે મને ભલે સમુદાયમાંથી કાઢ્યો, પણ હવે જાગણીનું કાર્ય હું મારા હાથમાં લઉં છું. જો હું સ્વાર્થ માટે દોડત ને તો કોઈ દી આ સીધું કામ થાત નહીં. અને સુંદર સાથને જગાડવા માટે મારે બહાર નીકળવું જ છે. હું આ મહેનત કરીશ, કારણ કે આપણા દેવચંદ્રજીએ કીધું છે અને શાસ્ત્રોમાંય કીધું છે, આ ઈ સમય જાગણીનો બહુ નજીક આવી ગયો છે, એટલે મારો આ રસ્તો છે. એટલે મેં કાર્ય હાથમાં લીધું છે, મેં કમર કૈસી છે, મેં નક્કી કર્યું છે કે મારે જાગણી કરવી છે. આવો પત્ર લખીને બિહારીજીને મોકલી દીધો. થઈ ગયું ને? હવે અહીંથી જાગણી થશે ને 5મા દિવસની. પણ આ બાજુ એક ઘટના એવી બની કે હવે આ શ્રીજીને આગળ જવાનું છે પ્રાણનાથજીને, પણ એક વ્યક્તિ એને હારે જોહે. એ વ્યક્તિ વગર કામ થાય એમ નથી, કારણ કે દેવચંદ્રજીનું જ્ઞાન તો છે જ શાસ્ત્રોનું, પણ કુરાનનું કોણ લેહે? એક હારે જોહે ને એવો કે જે કુરાન જ વાંચા કરે, એના પુરાવા ગોયતા કરે, સાક્ષી ગોયતા કરે, મેરા ઠાકુરને આપતા જાય. એવો એક નહીં જોઈ હારે? જોહે ને? પણ અહીંથી નીકળે છે ત્યારે જો શ્રીજીની અંદર કઈ કઈ તાકાત છે ને, એ શું કરી શકે. અમારે એક બેન છે વડીલ, હજી તો મેં જોયા જ નથી, પણ એનો રાગ મેં સાંભળ્યો હતો એકવાર. એ હા આપણી કાઠિયાવાડી દેશી ભાષામાં જ ગાય. પણ એણે આ પ્રકરણ ગવડાવ્યું હતું. ઓ સાથજી બેગે ને રે બેગે રે, બેગે ને મિલો રે સયો સમેરાસ કો. કેવું સરસ ગાય. આ રાગમાં કાંઈ તબલા વાગે? કારજ કારણ કી બાત યતી બડી, યા કો ક્યો કહીએ અવતાર. જો એવા નિરાયતે ગાય. હું તો ઝડપથી ગાઉં છું, એ બેન તો હજી હાવાનથી સ્લો, હાવ સ્લો, પણ એકદમ કાઠિયાવાડી ભાષામાં. એના જેવો રાગ તો તમને આવડે જ નહીં. ગળું ભલે સારું ન હોય, કંઠ મધુર ન હોય તો કાંઈ નહીં, પણ એ જે ઢાળમાં ગાય ને તમને બહુ આનંદ આવે. તો એ જે ઘટના છે ને, એક ચોપાઈ એમાં આવી છે, એ ઘટના અહીંયા સુરતમાં છે. ધની મે અર્ધાંગ અક્ષર મુજ માહી જો. સમજાઈ ગયું? ધની મે અર્ધાંગ, ધની હું તમારી અર્ધાંગના, અને અક્ષર ક્યાં છે? તમે ચરણ સમજો. ધની મે અર્ધાંગ અક્ષર મુજ માહી જો,
બુધજી બોલે સો કઈ પ્રકાર જો. સુરતનો પ્રસંગ આ બે ચરણમાં આવી જાય કે હું તમારી અર્ધાંગના અને અક્ષર મારી અંદર, અને એ બુધ નિષ્કલંક થઈ છે તો હવે જાગણી કરશે ને તો બધાયની ભાષા બોલશે. આપણા ગ્રંથમાંથી નહીં સમજાવી, એને એમ કે તારો જ ગ્રંથ ખોલ, તારા જ ગ્રંથમાં આ ઠેકાણે આ સાબિતી લખેલી છે, હું તને બતાવી જાઉં. આને નિષ્કલંક કહેવાય. એટલે બુદ્ધજી બોલે સો કઈ પ્રકાર, બધાયની ભાષા બોલે, બધાયના સંપ્રદાયમાં જે એના ધાર્મિક પુસ્તકો છે ને એની ભાષા બોલે. પછી તો કેવું સરસ કહે, હુકમ મહમદ નૂર ઈશા ભેલા. કોણ કોણ ભેળું છે? હુકમ મહમદ નૂર ઈશા ભેલા, કજા ઇમામ મહેંદી સિર મુદાર જો. હુકમ, મોહમ્મદ, નૂર, ઈશા રૂહલ્લા એટલે શ્યામાજી, બધે ભેગા. તો કજા કોણ કરે? કજા એટલે ન્યાય. કાજી કજા કરેગા. કાજી એટલે ન્યાયાધીશ, જજ. કજા એટલે ન્યાય. તો ઇમામ મહેંદીના માથે જ ન્યાય લખેલો છે. આ ઈ વ્યક્તિ છે જે સુરતથી નીકળે છે. તો આ વ્યક્તિની અંદર આ બધી શક્તિ છે ને, બધી હળી મળીને કામ કરશે. પણ આ એક વ્યક્તિને હારે લેવાનો છે કે ઠઠ્ઠા નગરમાં તો મેળાતા ને લક્ષ્મણ શેઠ, અંકુરિત આત્મા તો હતી જ, પણ એ વ્યક્તિને હારે એટલે લેવા પડે એમ છે કે એની અંદર આસબાઈ છે, એ પોતે મોહમ્મદ છે, અને મોહમ્મદને એટલે ભેગા લેવા જોશે કે આગળ જ્યારે ચર્ચા કરવા જશે અને મુસલમાનોને સમજાવવાના થશે ત્યારે કુરાન છે એની સાક્ષીઓ ભેગી કોણ કરશે? મોહમ્મદ સિવાય શક્ય છે? તો મોહમ્મદને ભેગા લેવા પડે. એટલે લક્ષ્મણ શેઠને ગમે એમ કરીને હારે લેવા પડે એમ છે, જેનું નામ છે લાલદાસ. લાલદાસની ઉપાધિ તો ઠઠ્ઠા નગરમાં થોડી થોડી આપી જ દીધી હતી, ઓલા માર્કંડ્ય મુનિના દ્રષ્ટાંત સમજાવવા પછી તરત કે હારું લાલદાસ, તમે લાલદાસ, લક્ષ્મણ શેઠ નહીં. તો એ લક્ષ્મણ શેઠ એ લાલદાસને અહીંયા હારે લેવા પડે એમ છે. તો લેવા પડે ને, તો એ ભાઈ ક્યાં છે અત્યારે? અહીંયા તો વિક્રમ સંવત 1729 થઈ ગયું, પણ લાલદાસ પોતે જ પોતાનું લખે. આવું કરાય? શું લખે ખબર? આ સમયે વિક્રમ સંવત 1727 લક્ષ્મણ શેઠ છે ને એ એના શહેરમાં પાછા ગયા, સુદામાપુર. ક્યાં છે સુદામાપુર? સુદામાની નગરી એટલે સુદામાપુર. અત્યારે આપણે શું કહીએ? પોરબંદર. એ કે એ સમય એવું થયું કે લક્ષ્મણ શેઠ ત્યાં ગયા. હવે પોતે ને એમ ન લખે ને, આ સમય એવું થયું હતું કે હું છે ને ગયો તો. એવું ન લખાય. પોતાનું જ વિતક પોતે લખતા હોય તો એમને આ સમયે મારે છે ને જવાનું થયું હતું, પછી મારા 99 વહાણ તરી ગયા, ડૂબી ગયા, બીજા 99 નથી થયા ને, એવું લખે. મારે જો પછી આવું થયું, મેં નિયમ લીધો, પછી આ બાજુ આવ્યો, એવું લખાય ને. તો આ તો એમ કે આ સમયે સુદામાપુરના લક્ષ્મણ શેઠ છે એ પાછા પોતાના ગામ ગયા. હુકામ આવું લખે કારણ કે પન્નામાં બેઠા છે. પન્નામાં બેઠા છે અને પ્રાણનાથજીની શક્તિ એની અંદર છે. એને થોડી ખબર છે હું લખું છું. આ યાદ રાખજો, પોતે જ આ જાગણી લીલાના પાત્ર છે, પણ એમ થોડું લખે કે હું ગયો તો. એ તો આમાં એમ જ લખે આ સમયે લક્ષ્મણ શેઠને પાછું પોતાના ગામ જવાનું થયું. જો ભાગશાળી વ્યક્તિ હોય, જે પોતે જે લખે છે ને એનો એક પાત્ર હોય, આવા ભાગશાળી વ્યક્તિ બહુ ઓછા હોય કે દેવચંદ્રજી અને પ્રાણનાથજી ને છત્રસાલનું ચરિત્ર લખે અને ચરિત્ર લખવા વાળો લેખક પાછો એની અંદર હોય. આવું બહુ ઓછું થાય. થાય કે નહીં? આવું લવકુશે કરેલું હતું. રામાયણ જોઈશ? રામાયણ કેટલાય રામાયણ જોઈ છે? આંગળી ઊંચી કરો. બધાય જોઈ છે. એમાં લવકુશ છેલ્લે ગીત ગાય ખબર? અયોધ્યામાં જઈને એની પહેલી લીટી બોલો તો. જેમ લાલદાસામાં કે ને ય કથા બહુ થે વિસ્તાર નહીં સુમાર, એમ લવકુશે એમ કે ને હમ કથા સુનાતે રામ સકલ ગુણ ધામ કી, એવું ગાય ને. પછી ઈ ગીતમાં છેલ્લે લવકુશ બોલે, હે પિતુ ભાગ હમારે જાગે, રામ કથા કહી રામ કે આગે. કે અમારા એવા કેવા ભાગ, અમે બે એવા કેવા ભાગશાળી કે રામની કથા રામની સામે જ કીધી.
રામ હયાતમાં અને એની કથા કેવા વાળા અમે હોતન તો કેટલા ભાગશાળી લવકુશ. તો અહીંયા લાલદાસજી ભાગશાળી નહીં કે જેની વાતું કરે છે એ વાતું જેની કરે છે ને એની ભેગાઈ હોતન છે. એ કેટલા ભાગશાળી છે કે નહીં. એટલે એ લખે છે ભલે અહીંયા વિક્રમ સંવત 1729 છે, પણ છઠ્ઠા નગરમાં જ્યારે મળ્યા હતા ને ત્યારે વિક્રમ સંવત 1727 પછી લક્ષ્મણ શેઠ છે ને એ સુદામાપુર ગયા હતા અને ન્યા એણે જાગણી ચાલુ કરી હતી. તો ત્યાં ભીમ અને પિતાંબર બે મળ્યા હતા ને એને તારતમ આપ્યો હતો, એની જાગણી કરી હતી. એમ કરતા કરતા ન્યાય બહુ સુંદર સાથ જમા થયું હતું. પણ એ સમયે ત્યાં વલ્લભી સંપ્રદાય હતો અને વિઠ્ઠલેશ્વર ગુસાઈજીના બાળકો એણે બહુ નિંદા કરી કે આરો આપણો વૈષ્ણવ ધર્મ વલ્લભી માર્ગ જ બધા ખૂણાઓમાં બધી દિશાઓમાં પ્રખ્યાત છે, આપણો જ પુષ્ટિ માર્ગ છે. 11 વર્ષ અને 52 દિવસના કૃષ્ણને તો આપણે જ માની છીએ. તો આ ચર્ચા કરવા વાળા કોણ કે એનો ધર્મ જે છે એ આપણાથી નહીં ચડિયાતો છે એવું કહે છે. અને પાછા તો કૃષ્ણને ત્રિધા લીલાનું વર્ણન કરે અને પાછો તો ચર્ચા કરતા કરતા એમ કે કૃષ્ણ તો સાક્ષાત અમે ચર્ચા કરતા હોય ત્યારે આરોગવાય આવે, ભોજન લેવાય આવે. આ તો ઉંદરિયો ધર્મ છે. ઉંદરિયો ધર્મ એટલે શું થાય? ઉંદર હોય ને ઉંદર, એના પગમાં તમે ઘૂંઘરું બાંધ્યો પછી ઉંદરામાં હાલે તો છન 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 થાય કે નહીં. કૃષ્ણ તો દર્શન દે નહીં તો કે ઉંદરને બાંધે પછી પડદો રાખે, ભોગ લગાવે, પછી ભોગ હોય નહીં ખાઈ જાય તો કે ઉંદર હોય, કૃષ્ણ થોડા હોય. કૃષ્ણ આવે તો કેમ છન 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 થાય? તો કે કૃષ્ણ થોડા દર્શન દેતા હોય કે આ બધાના કે આ ષડયંત્ર છે, આ બધા લોકોને છે ને રમાડે છે. હું તો કે કૃષ્ણને બદલે એક ઉંદર મૂકી દે, ઉંદરના પગમાં ઘૂંઘરું બાંધી એટલે ઉંદર હાલે તો છન છન થાય ને ગામને એમ કે પડદો લગાવી દીધો કે કૃષ્ણ આવ્યા, કૃષ્ણ આવ્યા, કૃષ્ણ આવ્યા. એ કે આ વાત છે ઉંદરિયા ધર્મ વાળા. તો આવી નિંદા દિવસ રાત પોરબંદર ની અંદર થવા લાગી. પણ જયારે આ લોકોને ભાગવતના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે ને એ કઈને જવાબ આવડે નહીં. અને આ લોકો જેને ચડાવે ને એ ચડાવે ને તો એ બધા લડવાય આવે, નિંદા કરવાય આવે, પણ સાંભળે ને તો બહુ આનંદ આવે, બધાના આત્માને શાંતિ મળે. કોક કોક તો છે ને આમ આશીર્વાદ લેવા આવે એવું મીંડું થવા. પણ આ જે બધા છે ને એ તો દિવસ રાત નિંદા કરવા સિવાય કઈ કામ જ નહીં. પણ પ્રશ્ન પૂછે તો આવડે નહીં. તો આવી રીતે કે પોરબંદરમાં થવા લાગ્યું ને એમ કરતા કરતા ઘણા સુંદર સાથ આવી ગયા. પણ લક્ષ્મણ શેઠને અહીંયા રાખવાના નહોતા, રાખવાના હતા અહીંયા. એટલે આમાં લખે છે કે યા સમય લક્ષ્મણ શેઠો હતો લાલદાસ કો ભાઈ માયા કી ઉર્જન. માયાનો એવો ધક્કો લાગ્યો કે કેટલા વહાણ ડૂબી ગયા? 99 વહાણ એક જ ઝાટકે ડૂબી ગયા અને હાથમાં કઈ રહ્યું નહીં. લેણા વાળા બધા આટા મારે અને લક્ષ્મણ શેઠને છુપાઈને રહેવું પડે. આવું થયું. તો આ રાજજી મહારાજની કહેર કહેવાય, કાળો કેર કહેવાય કે મહેર કહેવાય? આપણે તેમ કે કાળો કેર વર્તાવ્યો. બીજી વાર વાણી ઘરમાં હોય ને એને દઈ આવી બીજાને, હાલે તું રાખ, આને ઘરમાં પધરાવીને પછી આવું થયું અમારે. ઘણા ગામ છે આપડા એવું કે આ વાણીને પધરાવ્યું ને પછી અમારે બહુ અપશુકન થયા. આપણે ગામને નડતા હોય. ઓલા દાણા નાખવાળાના જોક્સ કે ખબર ધીરુભાઈ ની? દાણા નાખે ને પછી માં આવે નહીં એટલે કે માં તને વાંધો શું છે? જોક્સ વાળા એમ કે તારી માં છાણા વીણે ને ઈ એને વાંધો છે. કે તું દાણા નાખશો ને એમાં તારી માં શું કરે છે? બિચારી મહેનત કરે. એટલે તું મહેનત કરવા જા તો તારી માં છાણા વીણતી બંધ. આ બધું છે. તો આવી વાણી રાખ્યા પછી છે ને પણ આપણા કેટલાય હજી અંધશ્રદ્ધામાં છે. પણ હું તમને કહી દઉં, આ આત્માનો ધણી છે, એને તમારા શરીર આરે કોઈ લેવા દેવા નથી. એટલે શરીરના જે પણ સુખ દુઃખ કે ભૌતિક સુખ સુવિધા મળે ને એમ નહીં સમજતા એની રાજજી મહારાજને લેવા દેવા છે. કશા જ લેવા દેવા નથી. નહીં તારા લાલદાસના 99 વાણ ડૂબે. લાલદાસને અત્યારે એમ છે કે હારું કાળો કેર વર્તાયો છે, પણ એ મહેર થઈ છે ને પછી ખબર પડશે. પણ જી હોય હવે ભાગવું તો પડે જ ને કે હારું આવું કેમ થયું. જો માનતા આપણે ત્યારે જ માની. આપણે બહુ આમ ખુશ હોય અને જાહો જલાલી હોય કોઈ દી માનતા માની? માનતા ક્યારે માની ખબર છે? જયારે દુઃખ આવે ને તો આમ આંખું બંધ કર્યો ને દિલથી, જો તું આ કરી દઈશ ને તો હું પગપાળા આવીશ, પગપાળા. એટલે ભાઈ આવી ફેસિલિટી છે, બેહીને જાવ ને હું આ બધું દુઃખ ભોગવવાનું. માનતા માનવાની જ ન હોય. આનંદ કરો
પણ અહીંયા લાલદાસે જો માનતા માની, હું માની? પછી લાલદાસનું ઉદાહરણ લઈને પછી આપણા વાળા કયો, આપણે છે ને પગપાળા જવું જોઈએ, અનાજ ન ખાવું જોઈએ, જ્યાં સુધી અહીંયા દર્શન ન કરું. ભાઈ એની તકલીફ જુદી હતી. જાયગા પછી એને કોઈ દી માનતા માની જ નથી. પણ આ તો માયાનો ધક્કો લાગ્યો એટલે નક્કી કર્યું કે હું અનાજ લઈશ નહીં. જ્યાં સુધી હું નવતનપુરી ન જાઉં અને બિહારીજીના દર્શન ન કરું ત્યાં સુધી હું અનાજ નહીં લઉં, પણ ફળ આહાર લઈશ, ફળ ખાઈશ. નક્કી કર્યું. હવે નવતનપુરી બાજુ જાવા તો નીકળ્યા, પણ વચ્ચે દજા લેવા આડા આવ્યા. મગરોલ ને પાટણ જાતા હતા, ત્યાં થઈને નવતનપુરી જવાનું હતું, પણ વચ્ચે એવા માણસો આવ્યા, લેણિયા થઈ છે બીજા કેટલા આવ્યા, કે એને નવતનપુરી બાજુ એને જવા જ ન દીધા. પણ પછી લાલદાસને એમ થયું કે ધણીનો હુકમ હશે કે આ બાજુ નથી જવું તો આમ હાલો. તો દીવ બંદર ગયા. દીવ બંદર 15 દિવસ રોકાણા. ઘણા સુંદર સાથને મળ્યા, ચર્ચા કરી. હવે જો ધંધો હાથમાં ન હોય તો કરાય હું? પછી આજ કરાય ને. તો દીવ બંદર ચર્ચા કરી. દીવ બંદર થી નીકળ્યા, ઘોઘા બંદર આવ્યા, ત્યાંથી પાછા સુરત આવી ગયા. ને સુરત આવીને મહેરાજ ઠાકુરને મળ્યા, શ્રીજીને મળીને પ્રણામ કર્યા અને બધી વાત કરી કે આ રીતે આપણા 99 વાહન ડૂબી ગયા છે અને આપણે છે ને અનાજની અગળ લીધી છે, માનતા રાખી છે કે હું જ્યાં સુધી નવતનપુરી ન જાઉં ત્યાં સુધી હું અનાજ લઈશ નહીં. તો પ્રાણનાથજીએ છે ને સામે થાળી મૂકી, અહીંયા જ જમી લ્યો. પણ એ કે મારો નિયમ છે, મારે નવતનપુરી જવું પડે એમ છે, ત્યાં દર્શન કરું ને પછી જ હું જમીશ. તો શ્રીજીએ ત્યારે કીધું, તબ આપ શ્રી મુખ કહ્યા, ભયા પૂરા તુમ્હારા પન, કછું ફિકર ના કરો, પહોંચે મિલાવે સંયન. ત્યારે શ્રીજીએ એમ કીધું કે તારું પ્રાણ અહીંયા પૂરું થઈ ગયું, ચિંતા ન કરો લાલદાસજી, આપણે પરમધામ જવાનું જ છે. હવે મારી હારે જ રહ્યો. તો આવી ગયા લાલદાસ. તો હવે બધા નીકળવાનું નહીં થાય ને? તો હવે જોજો, પ્રકરણનું નામ લખે છે એક ધર્મ કા સૂત્રપાત. એક ધર્મ કા સૂત્રપાત, કે એક ધર્મની સ્થાપના કરવાની છે. આ મંગલપુરીમાંથી નક્કી કર્યું કે હવે આપણે જાગણી કરવા નીકળવાનું છે ને એક ધર્મની સ્થાપના કરવાની છે. બધાને એક જ તાંતણામાં અને પ્રેમ સંબંધમાં બાંધવાના છે. આવા ભગીરથ પ્રયાસની આશા સાથે હવે શ્રીજી સુંદર સાથને લઈને નીકળે છે. સાથે લાલદાસ ને બીજા ઘણાય છે. તો હવે આપણે જાગણી ઝંડાની ચોપાયું સમજવી પડે. બાકી બધી તો વાર્તાઓ જ છે, અમુક પ્રસંગો આ સમજવું પડે કે અહીંયા શું થયું. તો આ પૂરી કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મંગલપુરી. મહામંગલપુરી ધામ એમને નથી કીધું, મંગલ તો છે પણ અરે મહા. તો આના માટે છે હજરતે હજ ઈત કરી લેને કો મક્કા, ફતેહ કરી દજાલ સે કૂચ કિયા દારુલ બક્કા. શહેર મદીના સુરત તહાં સેતી ચલે જબ, મહાજરો મદદ કરી જો સાથ સેવા में ચલે તબ. બંદર સુરત પંચ સત ચલે ભુજા ગહી સાથ, મંદિર શિવજી ગૃહ અચલ થીર કરી થાનો નાથ. અને આપણા રાસમાં એક ચોપાઈ આવે, માયા ગઈ પોતાને ઘેર, હવે આતમ તું જાગ્યા ની કેર. તો માયાનો થયો નાશ, જો ધણીએ કીધો પ્રકાશ. આ બધી ચોપાઈઓ એક જ પ્રસંગને લાગુ પડે. હજરતે હજ ઈત કરી, જેમ મોહમ્મદ સાહેબે હિજરત કરી હતી ને, મક્કાથી ક્યાં ગયા હતા? મદીના. અને મદીના જઈને એમ કીધું હતું કે મક્કા વાળાઓ તમારે અહીંયા આવવું પડશે. તો એવી જ રીતના ખબર, જામનગર નહોતા ગયા, સીધા દીવ બંદર ગયા હતા કે નહીં? કારણ કે જો જામનગર જાત તો બિહારીજી શું કરત? એને જામનગર જવાની ઈચ્છા બહુ હતી, સુંદર સાથને મળવાની ઈચ્છા બહુ હતી, પણ એને ખબર છે કે હું જાત તો બિહારીજી પાછા કુતુબ ખાનને કહી દે કે આ અમારા મંત્રીને લઈ જાઓ, ફાંસીએ ચડાવો. એટલે એને આવ્યા જ નથી, કારણ કે 5મો દિવસ ઉગાડવાનો હતો. તો શ્રીજીને અત્યાર સુધી દુઃખ હતું કે હું નવતનપુરી નથી જઈ શકતો, ત્યાંના સુંદર સાથને હું નથી મળી શકતો. તો નવતનપુરીનો આનંદ હું અહીંયા બેઠા બેઠા લઈશ. એ સુંદર સાથને અહીંયા આવવું પડે. એટલે હજરતે હજ ઈત કરી લેને કો મક્કા. મક્કા એટલે નવતનપુરી. નવતનપુરીના સુખ હવે અહીંયા બેઠા બેઠા લેવાના છે. ફતેહ કરી દજ્જાલ છે. ફતેહ એટલે વિજય, દજ્જાલ એટલે બિહારીજીની અંદર જી છે ઈ. બિહારીજી નહીં, પણ બિહારીજીની અંદર જી તેમના પ્રત્યે નફરત છે, ઈ દજ્જાલ છે. તો એની ઉપર વિજય મેળવ્યો. હવે બિહારીજીનું કાંઈ હાલે? ભલે સમુદાયમાં બહાર કાઢ નાખે. અને કૂચ કિયા દારૂલ બક્કા. દારૂલ બક્કા એટલે પદ્માવતી, દારૂલ બક્કા એટલે પરમધામ. તો નવતનપુરીને તો કે હું આ બેઠો બેઠો અહીંયા લાવીશ. અને સુરત છે ને મદીના છે. શું છે? સુરત શહેરનું નામ છે મદીના. કોની હારે સરખાવ્યા? મોહમ્મદ સાહેબની જે હિજરત થઈ ને એની હારે. મક્કા એટલે નવતનપુરી, મદીના એટલે સુરત. તો દારૂલ બક્કા એટલે
પદ્માવતીપુરી ધામ. શબ્દોની જ મગજ મારીશ, બહુ હેલું છે. તો સુરત થી હવે આ બધા નીકળશે, બધા એને મદદ કરે છે એવી ચોપાઈ છે. અને બંદર સુરત પંચશત 3700 જણા આરતીમાં હતા. નીકળ્યા કેટલા? પંચ અને શત. શત એટલે 100, 500. સુરત બંદર થી 500 જણા એકબીજાના હાથમાં લઈને જાગણી કરવા માટે નીકળી ગયા. અને શિવજીભાઈ નું ઘર હતું એ થીર કરી થાનો નાથ, એટલે અહીંયા થાણું સ્થપાઈ ગયું કે નહીં? શિવજીભાઈ નું ઘર કયો કે બગીચો કયો, એ મંગલપુરી બની ગયું કે ન બની ગયું? એટલા માટે જાગણી ઝંડામાં તો એટલી ચોપાયું છે, પણ બીજા કેટલાય આપણા સંતો છે ને, આપણા સંપ્રદાયના સંતો, એણે મંગલપુરી વિશે એવું કીધું કે ઉત્તમ પુરી. આજે છે ને મંગલપુરી છે ને, એ બહુ ઉત્તમ પુરી છે. એનાથી ઉત્તમ બીજી કોઈ પુરી છે જ નહીં. તીર્થોમાં જેટલી પણ પુરીની તમે ગણતરી કરો, ગમે એટલા તીર્થો લઈ લ્યો, એ બધાય તીર્થોમાં સૌથી ઉત્તમ પુરી છે ને, એ મહામંગલપુરી છે. उत्तम पुरी सूरत की मूरत सब तीर्थन की नाद वंश गादी पे सोहे नेह काम है. आ ચોપાઈ સમજવી પડે. સુરતની પૂરી બહુ ઉત્તમ છે, બધાય તીર્થોને સમાન છે. નાદ વંશ ગાદી ઉપર બિરાજમાન છે. કોણ છે નાદ વંશ? દેવચંદ્રજીના નાદ પુત્ર કોણ છે? એની ગાદી છે. અને નેહ કામ એટલે હંમેશા ત્યાં જ છે. અને તમે જાગણી ઝંડાની ચોપાઈ વાંચો ને તો ખબર પડે. થાપ્યો પ્રથમ નિજાનંદ થાનો, ધન્ય ધન્ય પુરી હિત માનો, ધન્ય ધન્ય તપતી તટ એહી, કિયા ધની પાવનપતિ જેહી. પછી હું કે ખબર? ધન્ય ધન્ય પુરી સુરત ઈત માનો, કર્યા ધની પાવનપતિ જેહી, શાખા નિજાનંદ મત જેહી, થાપ્યો પ્રથમ નાદ ઈત તેહી. આ બધી ચોપાઈ સુરતને લાગુ પડે. આ બધું સુરતમાં જ બન્યું છે. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે ઓહો 3700 જણા હતા. કેટલા? 3700 જણા હતા આરતી ઉતારવામાં. હાયરે કેટલા ગયા? 500. ઈ 500 માંથી ને કેટલા પાછા આવી ગયા. પણ એ જાતા જાતા આ મંગલપુરીના વખાણ તો કોક કરતું જ ગયું. ની શ્રીજી છે, શ્રીજીએ બહુ વખાણ કર્યા. થાપ્યો પ્રથમ થાનો યહાં થે, લેકર ગુરુ પદવી કો માથે, મિલે અચલ ઘર ઈસ મંદિર છે, બ્રહ્મ તીર્થ મંગલપુર પર છે. પ્રથમ થાણો અહીંયા સ્થાપ્યો જાગણી લીલાનો 5મો દિવસ. ગુરુ પદવી માથે લીધી. બોલો ગુરુ પદવી કઈ? દેવચંદ્રજીને બહુ પૂછતા, તમને દેખાય ને મન નો દેખાય? તમને દેખાય ને? બોલો ઈ ગુરુ પદવી હવે આ માથે લીધી કે નહીં? હાથ પકડીને બેહાડ્યા કે નહીં? અચલ ઘર પરમધામ તમને મંગલપુરીની લીલાથી મળે. મંગલપુરીની જાગણી લીલાથી તમને પરમધામ મળશે. તો આ ઈ લીલા છે. એટલે મંગલપુરીની લીલાને સમજવી પડે, ચિત્તમાં લેવી પડે. ઈ જ્યાં સુધી ન સમજાય ત્યાં સુધી આપણા 5 સ્વરૂપ અને 6 દિવસ ક્યારેય સમજાય નહીં. એટલે તો કે છે મંગલપુરી મહિમા બળી, હે સબકા ગુરુદ્વાર. બધાયના ગુરુનો દ્વાર. ગુરુદ્વાર એટલે મંગલપુરીની લીલાને સમજો ને એટલે તમને આ નિજાનંદ સંપ્રદાય સમજાય. ચલે જગાવન સાથ કો શ્રી પ્રાણનાથ ભરતાર. અને કેટલી મહત્વની પૂરી છે. એના દર્શન કરો ખાલી કે અશુભ કર્મ મટી જાય. કારણ કે દજ્જાલ ઉપર વિજય ક્યાં મેળવો? અહીંથી મેળવો છે. તહા શ્રીજી કહે સાંભળો, આ સ્થાનક સ્થાપ્યું બ્રહ્મ. આ ગાદીને દર્શતા મટી જશે અશુભ કર્મ. શ્રીજીએ અહીંયા કહીને ગયા છે આ બ્રહ્મનું સ્થાનક છે. આ ગાદીને ખાલી તમે દર્શન કરો ને તમારા અશુભ કર્મો દૂર થઈ જાય. માનતા માનવાની જરૂર ખરી કોઈ? ત્યાં જઈને દર્શન કરો ને એમ કહેવાનું, તમને જેવી ચોપાઈઓ આવડતી હતી એવી અમને આવડે, એવી કૃપા કરો. કૃપા થાય જ. ન થાય. કેટલા મંગલ કાર્યો થયા મંગલપુરીમાં ગણીએ આપણે. હાલો, ગાદીની સ્થાપના થઈ ગઈ, જાગણી ઝંડાની સ્થાપના થઈ, ધામની સ્થાપના થઈ, બાયજુરાજના વિધિવત લગ્ન થયા, લાલદાસજીનો મિલાપ થયો, નિષ્કલંક બુદ્ધ થઈ, બુદ્ધ નિષ્કલંક અહીંયા થઈ. પ્રાણનાથની ઉપાધિ મળી કે ન મળી? બાતુનમાં સગાઈ થઈ કે ન થઈ? આ બધા કાર્યો ક્યાં થયા? મંગલપુરીની અંદર. આ બધા મંગલ કાર્યો થયા છે. ઇન્દ્રાવતીની આત્માએ જાગી. બધા કાર્યો અહીંયા થઈ ગયા. તો આ રીતે ઇન્દ્રાવતીને જો આપણે આત્મા સોંપી દઈએ તો આપણે પરમધામ પહોંચી નક્કી છે. ને ઇન્દ્રાવતી અહીંથી ગયા ને શ્રીજી, તો કેતા ગયા. શું કેતા ગયા?
કે રાસ પ્રકાશ સટ ઋતુ ને કલશ આટલા 15 વર્ષ વહી ગયા હતા 1714-15 થી માંડીને 1729 સુધી આના દર્શન નહોત કર્યા, આ 4 ગ્રંથનો રસ નહોતો પીધો. અમે તો જાય છીએ, પણ હે સુંદર સાથ, હું આ ગોવર્ધનભાઈને આ કાર્ય સોંપતો જાઉં છું સુરતનું, અને એના માધ્યમથી તમે આ બધાય કાંઈ નહીં તો 15 દી તો વાંચજો. અષાઢ સુદ બીજથી અષાઢ વદ પાંચમ સુધી તમે આ વાણીનો રસ પીજો. કારણ કે પ્રાણનાથજીની ત્યારે ખબર હતી કે આ આખું વરત કોઈ નહીં વાંચે, એટલે આટલું તો મૂકતો જાઓ. એટલે આપણે ગાદીની સ્થાપનાથી પ્રાણનાથજીના ધામગમન તિથિ સુધી આ પહેલેથી ચીલો આયલો આવે છે કે રાસ પ્રકાશ સટ ઋતુ અને કલશ વાણી છે ને એનો રસ આપણે પીએ. કારણ કે આ રસ આજ સુધી દુનિયામાં બહાર પડ્યો તો એ બધી ચોપાઈ હું બોલું ને એમાં તમે સમજી જાજો. જો પ્રસંગ તો આ આગળ આવશે જ, પણ આ પ્રસંગને તમે સમજી લ્યો એટલે હું એ ચોપાઈ બોલું છું. આજે આ મંગલપુરી લીલાને આપણે પૂરેપૂરી સમજી લેવાની છે, બાકી તો ધડા ધડી જાય. હમણાં કઈ રીતે 1735 પોગી જાઉં ને એ ખ્યાલ નહીં આવે. આવશે પણ આને સમજો તમે. એટલે તો ચોપાયું એવી છે કે એ રસ વરસ 80 લગે સારી પેરે સચવાણો, લીધો પીધો સાથમાં વખતો વખત વહેંચાણો. કે 80 વર્ષ સુધી આ બ્રહ્મ રસ છે ને એ દુનિયામાં પ્રગટ ન થયો, અંદરો અંદર સુંદર સાથમાં લીવામાં ને પીવામાં ને વેચવામાં આવ્યો, પણ દુનિયામાં વાણીના રૂપમાં પ્રવાહિત થયો નહોતો. તો 80 વર્ષ કયા? તો રસની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? તો 11 વર્ષની ઉંમર થઈ હતી ને દેવચંદ્રજીની, વિક્રમ સંવત 1649, ત્યારે એના પ્રશ્નો થયા હતા કે નહીં? ત્યારે ખોજ કરવાનું ચાલુ કર્યું હતું કે નહીં? એમાં 80 ઉમેરો. વિક્રમ સંવત 1649 80 ઉમેર દો, કયું આવે? વિક્રમ સંવત 1729. આ 80 વર્ષ સુધી વાણી દુનિયાના લોકો માટે પ્રવાહિત નહોતી થઈ. એક ટીપું તે બહાર ન નીકળ્યું. ચોપાઈ તો સમજો બેહદ વાણીની. સાથ માહે સમાણો, જેનો હતો તેણે માણ્યો, માહો માહે ગંઠાણો. એક ટીપું આ દુનિયાના લોકો માટે બહાર નહોતું નીકળ્યું. આ વાણીનું સુંદર સાથની અંદર સમાણો હતો, એનો હતો એ માણતા હતા. અને ઓલું લોહી કેમ ગંઠાઈ જાય, લોહી કેમ જામી જાય, એમ જામી ગયો હતો સુંદર સાથમાં. એટલે ઇન્દ્રાવતી એમ કે છે, એ રસ વાણી અમતણી અહીં આવી છલકાણો, અને છોલ આવી જેમ સાગર રસ તો પ્રગટાણો. આ રસ તો અમારો છે, સાગરની જેમ હવે છલકાય છે. અમે બહુ જોર કર્યું, રહે નહીં, સાગરની જેમ છલકાય. જોર કીધું ઘણું એ અમે, રસ કેમે ન રખાણો. પ્રગટ થાશે પાદરો, રસ બહાર નખાણો. હવે આ વાણી દુનિયાના લોકો માટે બહાર પ્રવાહિત થાય છે. ઇન્દ્રાવતી કે અમારે કોઈને કેવું જ નહોતું, આપણા ઘરની વાતું, અને આવો રસ કોઈને પીવડાવાય બીજાને? આપણે પછી ઘટે તો આ વેચવા જવાય? ઇન્દ્રાવતી તેમ કે અમે બહુ જોર કર્યું, પણ મને આપ્યું તું જેટલું બધું કે છલકાઈ ગયું. એટલે બહાર પાધરો પ્રગટ થયો, બહાર નખાઈ ગયો. હવે આપણા હાથમાં રહી એમ નથી. તો કોક પૂછે કે કેમ આજ સુધી પ્રગટ નહોતો કર્યો? તો સુખદેવ જયારે ભાગવત કરતા હતા ત્યારે જ કહી દેવાય ને, પ્રગટ હું કામ નહોતો કર્યો? એટલે કે એ રસ આજના દિન લગે ક્યાં હે ન કલાણો, લીલા રાખવા પાછળ જાણ હોય તે જાણો. એ ભાઈ સુખદેવ એટલે નહોતા કહી હગા કે અમે અહીંયા કળયુગમાં આવવા નતા. જો એ કહી દે તો અમે શું કહેત? એટલે એ કહી હેગા નહીં, કારણ કે અમારે કહેવા નતું, અમારા ઘરની વાતું છે, અમે રહીમાં હતા ત્યાં. તો એનું વર્ણન અમારા સિવાય બીજા કોઈ કરી શકે? જોવા વાળા રમવા વાળા જેટલું વર્ણન કરી શકે? રમવા વાળાને જ ખબર હોય ને શું કર્યું, જોવા વાળા જ ખાલી જોવે. થાય કે નહીં? તો એટલે કે છે, સાથ એણી પેરે આવશે એણે રસે તણાણો, વચન સર્વે સાંભળી આવશે બંધાણો. હવે આ વાણીમાં તાકાત છે કે આ રસને લીધે સુંદર સત તણાઈને આવશે. આ બધા વચન સાંભળીને વચનથી બંધાઈને આવશે. તો આ વાણી કોના મુખથી પ્રગટ થઈ છે? ભલે અક્ષરના શબ્દો છે. રાજજી છે, રાજજી રસ છે, તો શ્યામાજી રસના છે. રાજજી રસ છે, રસને પ્રવાહિત કરવાની તો રાધા જોઈ જ, શ્યામાજી જોઈ જ. તો જીભ શ્યામાજી છે, પણ મુખ ઇન્દ્રાવતીની. બધા ઇન્દ્રાવતી ખુદ જ શ્યામાજી છે. એટલે આ બેહદ વાણી ઇન્દ્રાવતીના મુખમાંથી પ્રગટ થઈ છે. તો આપણે બધાને રસ પીવાનો છે. આ વાણી એમનેમ નથી આવી,
ઘણાએ ઘણી તકલીફો સહન કરીને નથી મળી અને આપણને બહુ સરળતાથી મળે છે ને એટલે આપણને કિંમત નથી. એ ચોપાયુમાં શું કે તમને બધાને યાદ રહી જાય ને એવી ચોપાયું બેહદ વાણીની. આ વાણીને કારણે ઘણે તપસ્યા કીધી, આ વાણીને કારણે ઘણે અગનત પીધી, આ વાણીને કારણે ઘણા દેહ જ દમ્યા, આ વાણીને કારણે ઘણા કષ્ટ જ ખમ્યા, આ વાણીને કારણે ઘણા ભૈરવ જંપાવે, આ વાણીને કારણે તિલ તિલ દેહ કપાવે, આ વાણીને કારણે ઘણા સંધાણ સારે અને આ વાણીને કારણે શિર અગન જ બારે. આ વાણીને કારણે અનેક દુઃખ દેખે, એની વિધે એ રસને કેટલા કહુરે અલેખે. આ રસનું કેટલુંક મહત્વ કહું. હારા હારા આવીને વયા ગયા, કષ્ટ આપી આપીને વયા ગયા, એને આ મળ્યું નથી. એટલે કે એક ટીપું તે કોઈએ ન પામ્યો, એના રસ તણી. નાથ ચૌદે ભવનના જે બ્રહ્માંડના ધણી. આ આપણો જે આ રસ છે ને, આ વાણી એનું એક ટીપું છે ને કોઈ નથી મળ્યું. ચૌદે ભવનના જે ધણી છે ને એને નથી મળ્યું. એટલે ઇન્દ્રાવતી કે બીજા તે નામ લઉં કે ના, બીજા નામ હું કોના લઉં, મારી પાસે બીજા ઉદાહરણ જ છે નહીં. બ્રહ્માંડના ધણીઓને નથી મળ્યો ને. ઈ રસ નવતનપુરીમાં આવ્યો અને અત્યારે અહીંયા મંગલપુરીથી પ્રવાહિત થઈ રહ્યો છે. તો આ ચોપાયું આપણે સમજવી જોઈએ કે ન સમજવી જોઈએ. આ રીતે ઇન્દ્રાવતીની આત્મા જાગ્રત થઈ ગઈ છે અને દજ્જાલ ઉપર વિજય મેળવો એટલે બિહારીજીનું કાંઈ ચાલશે નહીં. અને આ રીતે બધાય સુંદર સાથ જાગી ગયા છે. ઘર બાર મૂકીને દજ્જાલ સામે લડવા અને આત્મ જાગૃતિના કાર્ય માટે બધાય હવે નીકળી ગયા છે. તો આના વખાણ તો લાલદાસજી કહે છે કે કુરાનના ભવિષ્ય પટલમાં લો મોફૂઝમાં પહેલેથી જ લખેલું છે કે આવા મોમીનોના વખાણ તો પરમધામમાં થાય અને લડાઈ બહુ જબરજસ્ત કરશે આ બધાય. હવે દેવચંદ્રજીથી પણ જબરજસ્ત લડાઈ હવે થાય. પણ આમાં લાલદાસજી કે લડાઈ કરવાનું શીખવાડ્યું કોણે? આ બધું પ્રકરણમાં આવે છો. એક ધર્મ કા સૂત્રપાત ને તાર તમોર કલમા. પ્રકરણના નામ કહેવું ને હું કહીશ ને તો તમે હુઈ જાઓ બધા. હું નામ નથી કહેતો. તારતમ તો છે પણ હવે કલમા એટલે કુરાન મળશે. આ બધું હવે લડાઈ છે. તો એ શીખવાડ્યું કોણે કે આ લડાઈ કરવાનું, કે ડરવાનું નહીં, હિંમત નહીં હારવાની, ભલે દુઃખ પડે. દેવચંદ્રજી ખુદ લડ્યા છે, એટલા દુઃખ સહન કર્યા છે. અને આપણી માટે એ છે ને એ કે એવી સરસ મજાની ચાવી લઈને આવ્યા કે બધું ખુલી જાય. અમારા મગજ ખોલ નાખ્યા. આવું આ પ્રકરણમાં આવે ને એટલે મગજ ખોલવાની ચોપાયું જે આપણે 3 બોલી છે ને છેલ્લી, એમાં આવે એ બધું. અફસો સાહેબ આવ્યા એ તો બોલી ગયા હતા આપણે, પણ એમાં આવે સો મગજ માયને હુકમે અને ખોલે હમ સયન, સો કલામ જો હક કે હે સુખ હોસી ઉમત સબન, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. સો મગજ માયને હુકમે, રાજજી મહારાજના હુકમથી દરેક શાસ્ત્રોની જે અંદર જે રહસ્ય છે ને મગજ ખુલી ગયા. અમારી સખીઓના મગજ ખોલી નાખ્યા. અને રાજજી મહારાજના જ વચનો છે શાસ્ત્રોમાં અને કુરાનમાં, એ બધા ખુલી જશે. અને બધી સૃષ્ટિઓને સુખ મળશે, ખાલી બ્રહ્મ સૃષ્ટિને નહીં. તો આપણને શું આપ્યું છે દેવચંદ્રજીએ? હું આમ જ કરું, આમ કરું ને એટલે તમારે સમજી જવાનું. ચીટીઓ નથી ભરતો કઈ. રોશન કિલ્લી દઈ હમકો અને યો કર કિયા હુકમ, ખોલ દરવાજે પાર કે હે ઈત બુલાએ લીજો સૃષ્ટ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. સરસ મજાની આમ પ્રકાશિત, એને કોઈ દી કાટ ન લાગે એવી ચાવી આપી છે. કિલ્લી એટલે ચાવી, તારતમ રૂપી ચાવી આપી અને એવો હુકમ કર્યો કે પરમધામના દરવાજા ખોલી નાખો ઇન્દ્રાવતી, સખીઓને બોલાવીને અહીંયા લઈ આવો. તો ઇન્દ્રાવતી શું કે ખબર કે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જાહેર કરું અને કરસી લીલા રોશન, અખંડ ધની ઇત આય કે હે કિયા જાહેર મૂલ વતન, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. થાય કે નહીં?
બ્રહ્મ સૃષ્ટિ તો કે હું જાહેર કરીશ, બધી લીલા હું રોશન કરીશ, મારા અખંડ ધણી અહીંયા આવ્યા અને મૂળ વતન જાહેર થયું. તો 3 બ્રહ્માંડ કોની માટે બન્યા છે? આ બધું આ ચોપાઈમાં આવે અને આપણે આ પ્રસંગમાં લેવું પડે, પછી જ બધું આગળ જાહે. 3 બ્રહ્માંડ જો અબ રચે અને બ્રહ્મ સૃષ્ટ કે કારણ, આપ આયે 3 વાસ્તે હે સખી પૂરે મનોરથ 3 બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. આ 3 બ્રહ્માંડ જે રચ્યા ને એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માટે જ છે. અને ધણીજી કોના માટે આવ્યા? એના માટે જ, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માટે જ આવ્યા છે. મનોરથ આપણા જ પૂરા કરવા માટે ધણીજી આવ્યા છે. એ જ ધણીજી અત્યારે મહેરાજની શ્રીજીની અંદર છે અને જાગણી યાત્રા શરૂ કરી રહ્યા છે. તો આ બધી ચોપાઈ, હવે બીજી ચોપાઈ નથી બોલતો. એ 3 બ્રહ્માંડ હુએ જો એસા હુઆના હોશી કબ નહીં, એ તો ગઈકાલે બોલી ગયા ને. પણ આગળ કે આ દેવચંદ્રજી આપણા માટે મહેનત કરી હતી ને, આ ચાવી દેવચંદ્રજી આપણા માટે લાવ્યા, બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જગાડવા માટે, ઈશ્વરીય સૃષ્ટિને જગાડવા માટે. એટલે રાજુભાઈને એક ચોપાઈ બહુ ગમે. શ્રી મહામત કહે પીછા ના દેખીએ નહીં કિસી કી પરવાહ, તો મૂકો ને ભાઈ, એક ધામ હૃદય में લઈ કે ઉડાઈ દે અરવા. પાછા એમ કે શ્રી મહામત કહે અરવા હે અરસ છે, જો કોઈ आई હોય ઉતર, સો इन સ્વરૂપ કે ચરણ લઈ કે નીકળો, હાલો ચલીએ અપને. આમાં બીજું શું હોય? આમાં હોય શું બીજું છે? તો જોજો દેવચંદ્રજી આપણને શીખવાડ્યું. પેલા આપણે વ્રજમાં આવ્યા હતા, રાસમાં આવ્યા હતા, મનોરથ પૂરો ન થયો ને ત્યાં અહીંયા આવ્યા. પછી ઇન્દ્રાવતી મેળ્યું તો કીધું તારે છે ને શકુંડલ ને સકુમારને જગાડવાની છે. એ નહીં જાગે ને તો 11,998 જાગશે નહીં. 12,000 માં 2 બાદ કરી દો તો એ કે આ બે નહીં જાગે ત્યાં સુધી 11,998 જાગશે ને તો કઈ ફરક પડવાનો નથી. અને એ કે મેં તો બહુ યુદ્ધ કર્યું, 1,000 મહિના સુધી મારી લીલા થઈ, મારે તો દજ્જાલ લડાઈ થઈ, પણ તું તો મારા કરતાંય વધારે લડાઈ કરીશ. તારી લડાઈ તો મારા કરતાંય જબરજસ્ત હશે. અને બધાની શરીરની બુદ્ધિ તું છોડાવીશ અને આત્માની બુદ્ધિ તું જ આપીશ. આ બધું કોને કીધું છે? કોને કીધું છે? ઇન્દ્રાવતીને પહેલેથી જ દેવચંદ્રજીએ કહી દીધું છે કે નથી કીધું? પણ આ ઔરંગઝેબને જગાડવાનો છે. પણ આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને લીધે આ બ્રહ્માંડને બહુ મોટો ફાયદો થયો. આપણે તો ગોતતા હતા ખાલી આપણી સખ્યું ને, પણ રસ્તામાં કોણ કોણ મળ્યું? ગઈકાલે મને બધાએ કીધું હતું કે નોટ નહીં બોલતા, એવું હોય ને. આપણે તો ગોતવાની કોને હતી? ટોર્ચ લઈને. અહીંયા મારી સખી છે કે નહીં, છે કે નહીં. પણ સામે કોણ કોણ આવે? જીવ સૃષ્ટિને બધા ન આવે. તો બ્રહ્મ સૃષ્ટિને લીધે જીવ સૃષ્ટિને ફાયદો થાય કે ન થાય? એટલે આમાં ચોપાઈ છે કે અખંડ સુખ સબન કો અને હોશી 14 તબક, સો બરકત બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કી હે સખી પાવે દીદાર સબ હક, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. કે અખંડ સુખ સબન કો, 14 લોક બ્રહ્માંડમાં બધાયને અખંડ સુખ મળશે. શું કામ? જી બ્રહ્મ સૃષ્ટિનો સંગ કરે એને મળે બરકત. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કે એટલે બ્રહ્મ સૃષ્ટિને લીધે જ બધાને હકના દીદાર થાય. હક એટલે પરમાત્માના દર્શન બ્રહ્મ સૃષ્ટિને લીધે હવે થવાના છે. સુરતથી નીકળશે ને એટલે તો ચોપાઈ પૂરી થઈ ગઈ ને, પ્રકરણ પૂરું થઈ ગયું. 3 તો આપણે રોજ બોલીશ છીએ, ન્યા સુધી મેં અટકાવ્યું. પણ આજી બધું આવી તો જાય જ. આ પ્રકરણ આના માટે જ છે. એટલે જદી પ્રસંગ થયો કોઈ જીવનો, તેનો ન કરું મેળો, તે રંગે ભેળું વાસના, વાસના સતનું અંગ. અને એક તમે પ્રકાશ ગ્રંથમાં ચોપાઈ જોઈ લેજો. બ્રહ્મ સૃષ્ટ કો એસો નૂર જો દુનિયાથી બિના અંકુર, તાયે નયે અંકુર જો કર કિયે નહેચલ દેખ નજર. બ્રહ્મ સૃષ્ટિની અંદર એવો નૂર છે કે આ દુનિયામાં કોઈ અંકુરિત હતું જ નહીં, બધે અંધારું જ અંધારું હતું. એને નવું અંકુર આપ્યું અને નેહચલ એટલે કે અખંડ પરમધામ અહીંયા બેઠા બેઠા બતાવી દીધું. આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિની અંદર તાકાત છે. અને એ બધી સખીઓ હવે નીકળે છે કે નથી નીકળતી? તો અખંડ સુખ લેવાના છે. દજ્જાલ સામે લડવાનું છે. આત્મજ જો વિરોધાભાસી કામ છે, આ નો થાય. આ થાય બે વિરોધાભાસી કામ. દજ્જાલ સામે લડવાનું
અને આત્મજાગૃતિ કરવાની. બે વિરોધી કામ છે, બે કામ હારે કરવાના છે. ઘર બાર છોડીને આ બધાય નીકળી ગયા છે. પરમધામના અખંડ સુખને દુનિયામાં પ્રવાહિત કરવાનું કામ ક્યાંથી શરૂ થયું? મંગલપુરીથી. તો હું છોડવું પડે એ આપણે રોજ સવાર છોડી છીએ બોલી બોલીને. ખ્વાબ કી અકલ છોડ કે, દુની દ્વેત જુબા છોડ કે, આ બધું છોડવાનું. હજી આગળ જાવ હોય શું છોડવાનું? લા મકાન સૂન નિર્ગુણ, આ બધું છોડવાનું. પછી તમે પોગો. એ 3 ચોપાઈ તો ન બોલું ને, કારણ કે આપણે રોજ સવારે બોલી છીએ. આમાં આવી ગયું. પણ અહીંથી પ્રાણનાથ બની ગયા. તો પ્રાણનાથજી બન્યા પછી હવે એને શું નક્કી કર્યું ખબર? કોઈને કડવા વચન કેવા નથી. સુરત પહોંચ્યા ને ત્યાં સુધી જે સુંદર સાથને સમજાવ્યા ને એને ખીજાણાતા હોતન. જયરામભાઈ કંસરાને ઘણા ખીજાણાતા. પણ હવે પ્રાણનાથજી બની ગયા ને એટલે શું કે, હવે દુઃખ ના દઉં ફૂલ પાંખડી, શીતળ દ્રષ્ટે જો, સુખ સાગરમાં જીલાવી વિકાર સઘળા. તો ફૂલની પાંખડી અડે ને દુઃખ થાય ને, એટલું એવું કડવું વચન હું મારા સુંદર સાથને કહીશ નહીં. મારા પરમધામના સુખ સાગરમાં ઝીલણા કરાવું એટલે વિકાર ઓટોમેટિક ધોવાય જશે. તો અહીંથી એ નક્કી કર્યું. એ પ્રાણનાથજી બન્યા છે પછી. તો હવે નીકળી જાય ને બધાય. આટલું મહત્વ આપણે છે ને મંગલપુરીનું બતાવવું પડે એટલે મેં કર્યું. બાકી આમાં તો ત્યાં પ્રકરણ બહુ ઝડપથી પૂરું થઈ ગયું. પણ એની અરે વાણીની કઈ ચોપાયું છે, જાગણી ઝંડાની કઈ ચોપાયું છે, એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. કે 17 મહિના જ ભલે રહ્યા, પણ 17 મહિનામાં બહુ ઊંડું કામ થઈ ગયું ત્યાં, એ આપણને ખબર નથી. તો બધાય નીકળી ગયા ધીમે ધીમે. ભીમ ભટ્ટ, ગોવર્ધનભાઈ, શ્રી બાઈજુરાજ મહારાણી બધા જ મીંડા નીકળવા. અને ભીમ ભટ્ટને ગાવાનો બહુ શોખ હતો. એ કે તન મન ધનથી બલિદાન આપી દીધું હતું, સમર્પિત થઈને નીકળી ગયા હતા ઘર બાર છોડી. અને પ્રાણનાથજી સાથે જ્યાં સુધી ગયા, જ્યાં રહ્યા ને છેલ્લે પન્ના સુધી, ત્યાં સુધી એણે ગીત ગાવાનું જ કામ કર્યું, ભજન ગાવાનું જ કામ કર્યું. અને ગાતા જ જાય અને સુંદર સાથને આનંદ આપતા જ જાય. આવું કર્યું છે. પછી એક નાગજીભાઈ હતા, એણે બહુ સેવા કરી. તન મન અને ધનથી બધું છોડીને નીકળી ગયા હતા. એને ગરીબદાસની ઉપાધિ મળી. એને બધા મીંડા કેવા ગરીબદાસ. પછી આગળ કેટલાય સુંદર સાથ એવા છે કે બધું છોડીને પ્રાણનાથજી સાથે નીકળી ગયા. લાલદાસજી કે હું એના કેટલા નામ લખું, તમે બધા વાંચી લેવો ને, ઘણા નામ છે. શ્રીરાજજી, જોજો, શ્રીરાજજી, શ્રી પ્રાણનાથજી અને પરમધામ. આના સિવાય હવે કાંઈ આશા કોઈને છે જ નહીં. ધારાભાઈ નહોતા ઓલા, ઈ હોતન નીકળી ગયા. અડધે સુધી ગયા ને પછી હું કે પત્ર વ્યવહાર કોણ કરશે? એટલે હું તમારે ભેગો ભલે ન આવું, પણ આખી જિંદગી તમે પત્ર આપશો અહીંયા પોગાડીશ, અહીંનો પત્ર અહીંયા પોગાડીશ. ઈ સેવા એને કરી. અને આ વિતકના જે લેખક છે એની પાસે કઈ હતું નહીં. આ વિતકના જે લેખક છે એની પાસે કઈ એવું હતું કે જે છોડે? એટલે બધા માટે તો તન મન ધન કુટુંબ કબીલા છોડી દીધા. આની માટે હું લખું? લાલદાસજી કે મારી માટે હું લખું, ઓલરેડી છોડીને આવ્યો છું. થાય ને? તો લાલદાસ સંગ ચલે ખાલી લેકર હાથ, નિબાહે આખર લો ચલે શ્રી રાજ કે સાથ. કે તો હાથ ખાલી જતા, પણ આખર સુધી પ્રાણનાથજીને વચન આપ્યું હતું કે મરતે દમ તક હું તમારી હારે રહીશ. રાજજીની સાથે ગયા હતા. તો આ બધા આવા સુંદર સાથ છે જે દજ્જાલ સામે લડવા માટે નીકળી ગયા. આ વારંવાર આ શબ્દો બોલે, વારંવાર. પછી માનિકદાસ ને બીજા કેટલાય નામ છે, એ બધા ધીમે ધીમે જોઈન્ટ થતા ગયા. શ્રીજી મેરતામ પહોંચ્યા ને ત્યારે એની સાથે જોડાઈ ગયા. કોઈક એક પ્રેમજીભાઈ છે, એ હોતન રસ્તામાં જોડાઈ ગયા. આમ કરતા કરતા સુરત થી નીકળ્યા એટલે પહોંચ્યા ગુજરાતમાં. ગુજરાત લખે અને ત્યાં 4 દિવસ રોકાણા. તો અમુક સુંદર સાથ ત્યાં પહોંચી ગયા, ત્યાં ભળી ગયા. પણ એક છે લખમણભાઈ કરીને, એ ત્યાં આખા પરિવારને લઈને કે શ્રીજી મારે તમારે હારે આવું છે. થોડાક દી થયા ને તો એ કે હારો પરિવાર ભાઈ રહેશે, હું આને મૂકતો આવું. મૂકવા ગયા ને તો એ આવ્યા જ નહીં, પાછા જ નહીં, એ નો આવ્યા. આખી જિંદગી પછી સંસારમાં રહ્યા. પણ ગુજરાતથી ધીમે ધીમે શ્રીજી સિદ્ધપુર આવ્યા. ક્યાં આવી ગયા? સિદ્ધપુર. ત્યાં 22 દિવસ રોકાણા. અને એ સમયે એક છે ભગવાનભાઈ ઉપાધ્યાય, એને કહેવાય રેવાદાસ. એ ત્યાં સિદ્ધપુરમાં હતા. એને તો એમ થયું કે ઓહો, આ એક સાધુ આવ્યા છે, તીર્થ ગુરુ લાગે છે, લેને એની સેવા કરું. પણ મનમાં લાલચ હતી કે કાંઈક ભેટ આપે. તો શ્રીજીને ખબર પડી ગઈ કે એના મનમાં શું હાલે છે, એટલે એક મોહર આપી દીધી ને વિદાય કરી દીધી. કારણ કે શ્રીજીને તો ત્યાંથી આગળ નીકળવું હતું ને. તો ગોવર્ધનભાઈ હારે હતા સાથે.
પછી ખીજાણા રેવાદાસને કે તને આના સ્વરૂપની ઓળખાણ નથી. આવી સોના મોહર ને એક મોહર મંગાય, રૂપિયા મંગાય એની પાસે. આ કઈ સાધારણ વ્યક્તિ છે? એ તો અક્ષરાતીત છે. તારે એની પાસે કઈ માગવું હોય ને તો કઈક અલૌકિક માગ. પછી એને એમ થયું કે હાલો માગું. પછી કીધું મારી આત્માને જગાવો, મારી પર આત્મની ઓળખાણ કરાવો. એવું બધું માંગ્યું ને તો શ્રીજી ચાલતા ચાલતા રસ્તામાં કહેતા ગયા 4 વસ્તુને યાદ કરો. 4 દ્રશ્ય છે ને એને યાદ કરો. નિજ ધામ રંગમોહનને યાદ કરો, અક્ષરધામને યાદ કરો, જમનાજીને યાદ કરો, હોજકોસર તળાવને યાદ કરો. હવે આટલું કહીને ગયા ને તો આટલું લીધું, ઘરે જઈને કોઈને બોલે નહીં. 6 મહિના સુધી ન બોલ્યા. તો એ દ્રશ્યો કેવા હશે કે સુરતા ત્યાં ગઈ. એના વખાણ છે ને આપણી વાણીમાં હોય. હોજકોસરનું તો કેવું વખાણ છે ખબર? એકવાર ઘૂસો ને તો ઇન્દ્રાવતી ચેલેન્જ કરે, તમે સખ્યું હોય ને ઈ જ આવજો અંદર, બીજા કોઈ નહીં. અબ કહું મેં તાલ કી, સાંભળ્યું છે ને? તો અંદર આए સકો સો આવો, જો હોવે રૂહ અર્શ કી, ફેર એસાન પાવે દાવ. આવો દાવ બીજી વાર નહીં આવે દેવાનો. હું તાલ એટલે હોજકોસર તાલના વર્ણન કરું છું. અંદર જે આવી શકતા હોય ને એ જ આવો. અરસની રૂહ હોય ને ઈ આવો. આવો દાવ બીજી વાર મળશે નહીં. મળે. અને જમનાજીના તો કેવા ગીત ગાય, નથી ગાતા? કહા ગયે સુખ જોએ કે જમુના જરી કિનાર, કહા સુખ જલ કહા ઝીલના, કહા નિત નય સિનગાર મારા. બોલો. અને સનંદ પત્રી બડીમાં જાવજી એમાં આવે, જમુના જરી કિનાર પર કહી દે હુરિયા તલાબ, ભાત ભાત રંગ જલકત યો કઈ ઝવેર જડાવ. એના નીર કેવા હોય? ઉજલા ઉજલા હોય ને, એટલે એમાં બોલે, નીર ઉજલે ખીર સે ખુશબોએ જીમિરત સેત, પશુ કઈ વિદ કેલહી યો કાગદ નિશાની દેત. તો ભગવાન ભાઈને યાદ કરે તો આપણે ન યાદ કરી લેવાય? હારે પ્રકરણમાં આવ્યું છે તો એટલે આપણે થોડુંક મૂકી દીધું. પણ 6 મહિના સુધી બોલે નહીં. એકવાર મુલાકાત થઈ ગઈ કેશવ ભટ્ટ હારે, અને કેશવ ભટ્ટને કીધું અહીંયા છે ને એક ક્ષત્રિય આવ્યા હતા, રસ્તામાં હાલતા હાલતા છે ને મને એવું યાદ કરવાનું કીધું ને 6 મહિના સુધી મારા મોઢામાં શબ્દ જ ન નીકળો. આવા કોઈક ક્ષત્રિય હતા. તો એ કે એને શું કીધું મને કહેતો હાલતો. કેશવ ભટ્ટ કે તો આ 4 વસ્તુ યાદ કરવાનું કીધું હતું ને એવું કીધું ને. તા તો કે તારી બુદ્ધિને હવે મારે કેવું? હું એ ક્ષત્રિય હતા? એ તો સાક્ષાત અક્ષરાતીત હતા. તે એની ઓળખાણ ન કરી. હવે તું અહીંયા બેઠો રે, હું તો જો આજ સ્થિતિમાં ઉઘાડા પગે એને મળવા જાઉં છું. બોલો. કેશવ ભટ્ટ ગોતવા નીકળી ગયા. અને ગોતતા ગોતતા દિલ્હી આવ્યા. એક રામચંદ પંસારી એટલે વાણિયા હતા ને, એને પૂછ્યું ત્યારે ખબર પડી કે શ્રીજી લાલ દરવાજે છે. અને ત્યાં જઈને એને પ્રણામ કર્યા. આ કેશવ ભટ્ટ. અને પ્રણામ કરીને તારતમ લીધો તો એવી શક્તિ એવી કે શ્રીજી હવે હું જાઉં છું મારા સિદ્ધપુરમાં પાછો, અને ત્યાં હું જાગણી કરીશ. પાછા ગયા અને આ ભગવાનદાસ ઉપાધ્યાય, ભગવાનભાઈ ઉપાધ્યાય રેવાદાસ છે ને એની જાગણી કરી. સાથે સાથે બીજા એક દ્વારકાદાસ છે એની જાગણી કરીને એમ કીધું જા તમે દિલ્હી જાઓ કુટુંબ કબીલાય રે, અને એના દર્શન કરો ને એને તમારી આત્મા એને સોંપી દો. ધીમે ધીમે એક ને બીજા હતા કેશવદાસ, એની જાગણી કરી. પછી ત્રિકમદાસ ને ગંગાદાસ ને કેટલાય નામ આવે, તમે વાંચી લેવો ને. જગભગ તો આ 4 જ આવે છે, મેં હું બોલી ગયો. આ બધાની જાગણી કરી તો 14 લોક બ્રહ્માંડ આ બધા માટે મળદા સમાન બની ગયા, અને આત્મા જાગૃત થઈ ગઈ. અને આગળ એક વિઠ્ઠલભાઈ કરીને હતા, એને તો એવી જાગણી થઈ ને તે કુટુંબ કબીલા પરિવારને લઈને જ આત્મા સોંપી દીધી. પણ દજાલ સામે લડવાની વાત થઈ ને કે હજી તો ભાઈ ઔરંગઝેબ ને બધા સામે લડવાનું, તા પાછા આવતા રહ્યા. એ ન કરાય. પણ પછી અહીંયા કેશવ ભટ્ટ જાગણી કરતા હતા સિદ્ધપુરમાં. એ શ્રીજીને ખબર પડી એટલે શ્રીજી હોતની જાગણી જોવા આવ્યા અને કેશવ ભટ્ટના ઘરે થાણું સ્થાપી દીધું. અને ન્યા જ બધા ચર્ચા કરવા લઈ ગયા. આ ઈ છે. અને હવે આગળ ધીમે 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 શ્રીજી ક્યાં ગયા? મેરતા. સિદ્ધપુરથી ક્યાં ગયા? મેરતા ગયા. અને ત્યાં એક લાભાનંદ જતી હતા, તાંત્રિક હશે, સત્સંગે કરતા ને તાંત્રિક.
10 દિવસ સુધી ચર્ચા થઈ. શ્રીજીના સવાલના જવાબ ક્યાંય આપી ન હકે, બધે માંડ્યો ને બંધાવા. એટલે એકાંતમાં રૂમમાં જઈને એને એમ થયું કે હું રાક્ષસોના મંત્ર બોલું એટલે પહાડને ઊંચો કરું અને આ શ્રીજીને આ પહાડ નીચે દાટી દઉં. કેટલાય મંત્ર બોલ્યો પણ ઘરે નો ઊભું થયું, ઊંચું થયું, પહાડે નો ઊંચો થયો. પંચવાસના દેવ જહાં ખડે. આ શ્રીજીની રક્ષા કોણ કરતું હતું? પંચવાસના ને બધા દેવો શ્રીજીની રક્ષામાં હતા. આનું કઈ હાલ્યું નહીં. ગમે એટલા મંત્ર બોલ્યો પછી થાકીને બેહી ગયો ખૂણામાં. એનું કઈ હાલ્યું નહીં. પહેલો જ પ્રસંગ મેરતામાં આ બને. પછી ધીમે ધીમે ઓલા રામચંદ્ર પંસારી હતા ને, એ દિલ્હીથી અહીંયા મેરતામાં આવી ગયા. એને સરસ મજાની એક હવેલી રખાવી દીધી. શ્રીજીની માંડ્યા સેવા કરવા અને ચર્ચા માંડી થાવા. તો માખીઓ, મધમાખી ક્યાં હોય? તો મધમાખી કેમ મધને ઘેરીને ફરી વળે, એમ મેરતાની અંદર એવું થયું. જેવી ચર્ચા થવા માંડીને આખા મેરતામાં અવાજ મીંડો થવાને કે કોઈ સાધુ આવ્યા છે જે આવી અલૌકિક ચર્ચા કરે છે. એટલે મધને જેમ મધમાખી ઘેરી લે ને એમ માંડ્યા સુંદર સાથ આવા અને પ્રાણનાથજીને ઘેરી લીધા. તમારા મોઢા છે ને આમ આમ કરોમાં. આ બધાને કહું છું, એ છોકરા રમે પછી હું રમવા માંડું એનું હું. તો આવો પ્રસંગ અહીંયા બન્યો. પણ મેરતા એક એવું સ્થળ છે કે બે મોટા અને મહાન સુંદર સાથની જાગણી થઈ કે જે આ જીવન એવી સેવા આપવાના છે કે કોઈ સુંદર સાથને કોઈ તકલીફ પડે નહીં. તો એક રાજારામભાઈ અગ્રવાલ છે અને એક જાજનભાઈ ભંડારી છે. કુટુંબ, કબીલા અને પરિવાર સાથે એવા જાયગા કે આત્મા સોંપી દીધી શ્રીજીને. અને એની સાથે બીજા કેટલાય નામ છે કે મેરતામાં આટલા સુંદર સાથ આવ્યા. અને એ બધામાં સરદાર કોણ હતું? રાજારામભાઈ અગ્રવાલ. રાજારામભાઈ અગ્રવાલ કે ને એમ જ આખો સુંદર સાથ સમાજ કરતો પછી. અને ત્યાંથી જ સેવા આપવામાં આવ્યું. આ બે જણાએ શું કીધું કે શ્રીજી અહીંથી તમે જેટલા પણ સુંદર સાથ સાથે જ્યાં પણ જશો આ જીવન, ત્યાં સુધી પહેરવા, ઓઢવાની, ખાવા પીવાની કોઈ પણ વ્યવસ્થા, બધો ખર્ચો અમે આપશું. અને ત્યાંથી પાતળું એવું કંબલ શ્રીજીને ઓઢવાનું તો ત્યાંથી જ આપી દીધું. તો આ ઈ મેરતા છે કે મેરતાની અંદર આ પ્રસંગ બહેનો છે. અને લાલદાસજી કહે છે આ એક મજલ પૂરી થઈ. આ મેરતામાં સુંદર સાથે જે સુખ લીધા ને એનું વર્ણન હું કરી શકું નહીં. બાકી હરદ્વાર તો એ કે જવાનું છે ને, ભોગવાનું છે. પણ અહીંયા રહેતા રહેતા શ્રીજીએ એક જસવંતસિંહ રાજા હતા ને એની પાસે ગોવર્ધનભાઈને મોકલ્યા, જાવ તો એ રાજાની આત્મા જાગૃત થાય એમ છે કે નહીં. તો અટક નદી પાર કરીને ગયા, એને મળ્યા ખરા પણ એ કાંઈ જાયગા નહીં. પણ ગોવર્ધનભાઈ તો ત્યાં જ રહી ગયા. પણ આ બાજુ 4 મહિના થઈ ગયા મેરતાની અંદર. અને એક દિવસ લાલદાસજી સાથે એ રસ્તામાં નીકળ્યા અને મુલ્લાએ બાંગ પુકારી. એટલે આપણને નીંદર આવે. અહીંથી હવે છે ને નીંદર વાળા જ પ્રસંગો આવે. અહીંથી હવે કેવા પ્રસંગો આવશે? નીંદર આવે એવા. પછી પન્ના જાઉં ત્યારે ઉઠશું. એ કે ઔરંગઝેબે બાંધી લીધું કે આ બાંધી લીધું. ક્યાં છો? તો કે રામનગરમાં. હાલો ઉઠો. એવું છે ને. આ વચ્ચેનું બહુ આંટી ઘૂંટી છો. ચોપાયું જાજી, પ્રસંગ કેવા ઊંઘ આવે એવા. અરે કુરાનને સમજવાનું છે કે મોહમ્મદ કોણ છે. તો મુલ્લાએ બાંગ પુકારી, લા ઇલ્લા ઇલ્લા મોહમ્મદ રસૂલિલ્લાહ. બાંગ સાંભળીને જ મહેરાજને થયું કે લે, લા એટલે નથી અને ઇલ્લા એટલે અક્ષરાતીત. આ તો અક્ષર અને અક્ષરાતીત નહીં ને એની વાત કરે છે. આ તો બહુ રહસ્યમય વાત છે. આ તો જી દેવચંદ્રજી આપણને કીધું તું એ જ વાત છે. આપણા સિવાય આજે બાંગ પુકારીને આજે લીટી બોલ્યા એમાં બીજા કોઈનું નામ જ નથી. એના આપણા વગર એનો દાવો કોઈ કરી શકે એમ નથી. આ આપણી જ વાતો છે. તો શ્રીજીને એટલો આનંદ આવ્યો, એટલો આનંદ આવ્યો કે ઓહો, હવે કાંઈક મુસલમાનને જગાડવાનું આપણને સાધન મળ્યું. એટલે બોલી ઉઠ્યા. હાલ વિતકમાં ચોપાય છે કે તહેકીક હમારે કાસિદ હમ વાસ્તે લ્યાય કલામ, સબ ખબર હમારી હોયગી લ્યાય મોહમ્મદ અલેહ સલામ. હવે આ અલેહ સલામ ને આ બધું આવશે એટલે આપણને ઊંઘ આવે જ ને. પણ આપણે આપણી કાઠિયાવાડી ભાષામાં ભાષાંતર જ કરશું. ચોપાઈ ઓછી બોલશું, ન બોલાય. શું કે નક્કી આ મોહમ્મદ સાહેબજી કુરાન લઈને આવ્યા હતા ને આપણા જ ટપાલી હતા. આપણી માટે જ આ સંદેશો લઈને આવ્યા છે. હવે તો કુરાનમાં નક્કી થઈ ગયું આપણી જ વાતો હશે. મોહમ્મદ આપણા માટે જ આવ્યા છે. એટલે લાલદાસજી આ પ્રકરણમાં કે શ્રી મહામતી કહે મોમીનો યહાં લો ઈસા કા ઇલમ,
અબ મોહમ્મદ સો મિલ ચલે કહો એક દિન આદમ. હવે એક ધર્મની સ્થાપના થવાની છે. શું કામ? કે અહીંયા સુધી તો આપણા શાસ્ત્રોની જ સાક્ષી હતી. દેવચંદ્રજીએ જે જ્ઞાન આપ્યું હતું એનો જ સહારો હતો. હવે મોહમ્મદનું જે કુરાન છે ને એનોય સહારો લીધો. એટલે દેવચંદ્રજી આપ્યું હતું એ તારતમ અને કુરાન છે એ કલમા. તારતમ અને કલમા બે ભેગા થઈ જાય તો એક ધર્મની સ્થાપના થાય કે ન થાય. આ બાંગ સાંભળીને શ્રીજી તો એવા ખુશ થયા ને તે લાલદાસજી કે મને કયો ને હું એકલા એકલા દાંત કાઢો, એકલા એકલા હું હરખાવ છો. એ કે બહુ જબરજસ્ત વાત છે. તે કે મને કયો. પછી કીધું એ કે લાલદાસજી જો આ બાંગ પુકારી ને એ આપણી જ વાતું છે એટલે એની માટે ચોપાય છે. મોહમ્મદ આયા ઈસે મીને તબ અહમદ હુઆ શ્યામ, અહમદ મિલિયા મહેંદી મીને એ 3 મિલ હુએ ઇમામ. હવે મોહમ્મદ ક્યાં આવી ગયા? દેવચંદ્રજી જે તારતમ થકી વાત સમજાવી હતી એ જ વાત આ કુરાનમાં છે. તો મોહમ્મદ અને ઈસા રૂહુલ્લાહ બે ભેગા થઈ ગયા તો અત્યારે જે પ્રાણનાથજી છે એનું નામ થઈ ગયું અહમદ અને એની અંદર અક્ષરની બુદ્ધિ તો છે જ એટલે અહમદ અને અક્ષરની બુદ્ધિ બે ભેગી થઈ ગઈ તો એ થઈ ગયા ઇમામ. આમાં કાંઈ છે બીજું? તો આ બધી વાતો લાલદાસને સમજાવે છે કે આ આપણી જ વાતો છે. એટલે કે હવે તો જો આ જે બાંગ પુકારી એ બાંગના શબ્દો લઈને આપણે સુલતાનને દાવત કરી તો આપણે સુલતાનને જઈને એમ કહેતો આ તમે જે બાંગ પુકારો છો ને એ અમારી જ વાતો છે. તો સુલતાન નહીં જાગે એ કે જાગશે કે નહીં? તો દેવચંદ્રજી આપણને શકુંડલ ને શકુમારને જે જગાડવાનું કીધું છે ને એ હવે કુરાન થકી જ જગાડશું. જાગી જાહે પરવર દિગારે જ આપણને આ સંદેશો આપ્યો છે. ને આ રીતે જો લડવા જાઉં ને તો દજ્જાલનું કાંઈ હાલશે નહીં. અને સખ્યું તો દોડીને સામેથી આવશે. આમ વિચારીને ત્યાંથી નીકળી ગયા મથુરા ને આગ્રા. ત્યાં થોડાક દી રહીને પછી આવ્યા દિલ્હી. દિલ્હી આવ્યા ને તો ઠઠ્ઠાનગરથી કેટલાય સુંદર સાથ પહોંચી ગયા. ઠઠ્ઠાનગરથી આવ્યા ને તો સુરતમાં મુકુંદાસ નહોત મળ્યા, એની જાગણી નહોત થઈ. એ હોતાના સૈયદની હવેલીમાં રહ્યા હતા ને દિલ્હીમાં, ત્યાં આવીને ભેગા થઈ ગયા. પણ કેટલાક સુંદર સાથ એવા હતા, આ રામચંદ પંસારી પાછા આવ્યા પણ થોડીક વાર રહીને વયા ગયા. અમુક સુંદર સાથ એવા હતા કે આવીને વયા તો ગયા પણ ઘરે ગયા ને તો મજા ન આવી. આખી જિંદગી ભલે ઘરે રહ્યા પણ આ જે વાણી હતી ને એના દિલમાંથી ગઈ નહીં. અને અમુક તો એવા હતા જેણે મોઢું જ ફેરવી લીધું પ્રાણનાથજીથી, હાવ આજ્ઞાનું પાલન કર્યું જ નહીં. તો જે સુંદર સાથ પ્રાણનાથજી સાથે હતા ને એણે આખી જિંદગી પછી જેણે મોઢું ફેરવી લીધું ને એને યાદ જ નથી કર્યા. આ ઘટનાઓ બની જુઓ. પત્ર વ્યવહારથી બધાને છે ને ખબર પડી ગઈ છે કે અત્યારે શ્રીજી દિલ્હીમાં છે. એટલે જેને જેને આત્મા સમર્પિત કરવી છે ને કુટુંબ કબીલા છોડીને શ્રીજીને સાથ આપવો છે ને એ ભેગા થઈ ગયા. જેને મોઢું ફેરવી લીધું એ વયા ગયા. તો આ બધાની હિંમત નહોતી તૂટી કે હારા વયા ગયા હવે આપણે શું કરશું. આ બધા શું કીધું આપણે આટલાને તો આટલાને કામ કરવાનું છે ને જે ગયા ને એને કાંઈ યાદ કરવાની જરૂર નથી. આ એ દિલ્હીના પ્રસંગો છે. અને હવે ધીમે ધીમે આગળ જાય તો ઓલા જસવંતસિંહને જગાડવા ગયા હતા ને એ તો જાગ્યા નહીં તો ગોવર્ધનભાઈ અહીંયા આવી ગયા દિલ્હી. પણ ડાયરેક્ટ શ્રીજી મળતા નથી એટલે એ તો લાલ દરવાજા ગયા અને ગંગારામભાઈની દુકાને બેઠા હતા. ધીમે ધીમે ગંગારામની જાગણી કરી તો ગંગારામની દુકાને એક નૈનસુખભાઈ મહાજન આવતા હતા એને જગાડ્યા. તો એક આશાજીતભાઈ આવતા હતા એને જગાડ્યા. કામ કરે તો જુઓ સુંદર સાથ કે ખાલી શ્રીજીને જ જગાડવાનું. શ્રીજીએ ઠેકો લઈ રાખ્યો છે કે એ એક જગાડે આપણે બધા હારે. આ બધા સુંદર સાથ એવા હતા કે અમે ગમે એ વિસ્તારમાં જાય અમે જાગણી કરશું, અમે તારતમ આપશું. આ પ્રસંગ એ સમજાવે છે આપણને બધાને કે ગોવર્ધનભાઈ ખુદ તારતમ આપતા. ગંગારામને આપ્યો, આશાજીતભાઈને આપ્યો, નૈનસુખ મહાજનને આપ્યો. આ બધાને જગાડ્યા. એક વાર ઉર્દુ બજારમાં ફરતા હતા દિલ્હીમાં તો ઓલા ગરીબદાસ મળી ગયા. નાગજીભાઈ મળ્યા ને તો એને કીધું શ્રીજી ક્યાં છે? આ દિલ્હીમાં કયું નો આટા મારું છું. તો એને કીધું કે એક વિઠ્ઠલ ગોર નામ, વિઠ્ઠલ ગોરનો મહોલ્લો અને સૈયદની હવેલી છે ન્યા છે. પછી ગરીબદાસ તો આવ્યા અને એણે કીધું શ્રીજી ગોવર્ધનભાઈ આવ્યા છે. હજી એટલું કીધું ને તા ગોવર્ધનભાઈ એના સુંદર સાથને લઈને આવી ગયા. ચર્ચની ચર્ચા ચાલતી હતી, બધા બેઠા. સૈયદની હવેલીમાં 6 મહિના રહ્યા શ્રીજી. કેટલી હવેલીઓ બદલાવે છે ને એ હિસાબ કરવા જાવ ને તો ખબર પડે કે આણે કેટલા બલિદાન આપ્યા છે. એમને ન થાય. 6 મહિના ન્યા રહ્યા પછી પાછા લાલ દરવાજા પાસે આવીને એક હવેલી છે ને ત્યાં બધા રોકાણા અને નક્કી કર્યું 22 પ્રશ્ન તૈયાર કર્યા લાલદાસે અને શ્રીજીએ કે હાલો આ પ્રશ્ન ડાયરેક્ટ સુલતાનને પોગાડી. પણ એ કે ઉભા રહ્યો પેલા છે ને દિલ્હીનો કોઈ લોકલ માણસ હોય ને એને પૂછી લેવાય કે આ પત્ર મોકલી છે તો કાંઈ તકલીફ તો નહીં પડે ને, કાંઈ નુકસાન તો નહીં થાય ને.
તે ઓલા આશાજીતભાઈ છે ને એને બોલાવ્યા કે તમે તો દિલ્હીના જાણકાર છો, અહીંયા જ રહેવાવાળા છો, એટલે જુઓ તો આ 22 પ્રશ્નો તૈયાર કર્યા છે તો મોકલી દઈ તો કંઈ વાંધો નહીં ને. હવે હિન્દી ભાષામાં હતા તા તો આશાજીતભાઈ શું કહે, આશાજીતભાઈ એવું માંડ્યા કહેવા કે સુલતાન છે ને એ શરીયતનો પાક્કું પાલન કરવા વાળો છે અને હિન્દુઓનો તો દુશ્મન છે. સવારે ઉઠે ને તો હિન્દુઓના મોઢા જોવાય નથી માગતો, અને તમે હિન્દી ભાષામાં પ્રશ્નો મોકલશો તો કામ થાહે નહીં. વળી શ્રીજીને એમ થયું શું કરવું, એટલે 2 મહિના હવેલીમાં રહ્યા ને ચર્ચા માંડ્યા કરવા. એક સૂફી આવ્યા, એને થોડીક સાંભળી ચર્ચા, પણ ધીમે ધીમે જો અમુક સુંદર સાથ આવ્યા. એ સુંદર સાથ આવ્યા ને એનું આપણે નૈનસુખ મહાજન છે ને એક દયારામભાઈને લાવ્યા, અને દયારામભાઈ હાથમાં સોંપી દીધી. તો દયારામભાઈએ ચંચલદાસને જગાડ્યા. તો એક દેવકરણ ને ઈ છે, એવા 1-2 ભાઈ હતા. એ 2 ભાઈ ચર્ચા સાંભળવા આવ્યા. જો પરિવારથી છુપાવે છે આવે, પરિવાર વાળા છે ને એને ગમતું નહોતું, પણ એ છુપાવે છે આવીને શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળતા. એક ભિખારી દાસ હતા, એ કે આપણું ઘર નજીક જ છે, પધરામણી કરો ને, ન્યાય ગયા. આવા કેટલાય સુંદર સાથ છે ને. ગંગારામ છે ને શ્રીજીને મળવા આવે ને તો રોજ બજારમાંથી સુગંધી વસ્તુઓ લાવે. તો આ બીજા દુકાનવાળા જે બધા છે ને એ દુકાનવાળા પોતાની દુકાનમાંથી કંઈક મેવા મીઠાઈ ને પકવાનની દયારામની બધા ઈ લાવે. લ્યો, ચંચલદાસ ચોરીને પોતાની દુકાનમાં જ કંઈક લાવે. એના પરિવારવાળાને ખબર પડે, અને એને ખબર પડે ને તો રોજ ઝઘડા થતા. પણ આ 1ના 2 થાય નહીં. આવા આ દિલ્હીમાં પ્રસંગો બને છે. પણ નક્કી કરે છે કે હારું જગાડવું કેમ, કઈ રીતે જગાડશું, એવો વિચાર કરે છે. પછી નક્કી કર્યું કે કાંઈક કરીએ, એક કામ કરીએ કે અમુક સુંદર સાથને દિલ્હીમાં રાખીએ અને અમુક સુંદર સાથને દિલ્હીની બાજુની જગ્યામાં. તો મહારાજે ખુદ નક્કી કર્યું શ્રીજીએ કે હું અમુક સુંદર સાથને લઈને બાજુની કોઈ જગ્યાએ જાઉં, અમુક તમે દિલ્હીમાં રહ્યો. પણ મોહમ્મદની વાતોથી જ, કુરાનથી જ આપણે હવે સુલતાનને સંદેશો પહોંચાડવો છે, એના સિવાય કાંઈ નહીં. હવે આવું નક્કી તો કર્યું. હજી જવાના હતા ને દિલ્હીથી બાજુની જગ્યામાં નજીક જ, ત્યાં એક પ્રસંગ બન્યો, અને પ્રસંગ બહુ જબરો છે. સુરતથી લક્ષ્મીદાસ આવ્યા એના પરિવાર સાથે, અને ત્યાં માંડ્યા રહેવા દિલ્હીમાં. તો થયું એવું કે પોતાના ઘરમાં એ ધણીજીને યાદ કરતા હતા ને તો આવેશની લીલા થઈ. કૃષ્ણ માંડ્યા દર્શન આપવા, એટલે એને બહુ આનંદ આવ્યો. અને કૃષ્ણ એકવાર દર્શન દેતા એવું કીધું કે આજથી 8મા દિવસે સહકુમારને જગાડવા જવાની જરૂર નહીં, પણ સામે થાવશે. એટલે આ તો રાજી થઈ ગયા. દોડીને આવ્યા શ્રીજી પાસે. ત્યાં સત્સંગ ચાલતો હતો, ત્યાં આવીને કીધું ભાઈ મને છે ને રાજજી મહારાજે દર્શન આપ્યા છે, અને હવે આપણે બહુ મહેનત કરવાની જરૂર નથી, આ ચમત્કાર થઈ ગયો છે. 8મા દિવસે સહકુમાર એટલે ઔરંગઝેબ સામેથી આપણા ચરણોમાં આવશે. તો શ્રીજી કે ઓહો, આવી શોભા તો રાજજી મહારાજ કોકને જ આપે, આવી શોભા મને નથી આપી. એક કામ કરો, હું અહીંથી ઊભો થઈ જાઉં, તમે સિંહાસન ઉપર મારી જગ્યાએ તમે ઊંચી અટારી ઉપર બેસી જાઓ. પણ પતાઈને એ હોત ને કીધું શ્રીજીએ કે જો આ ચમત્કારથી જો જાગણી થતી હોય ને થઈ જાય તો આ જીવન તમે આ રસ્તે હાલજો, પણ જો આ ચમત્કારથી જાગણી ન થતી હોય તો મેં જે રસ્તો બતાવ્યો ને આ જીવન એ રસ્તે હાલજો. તો થયું એવું. શરમ આવી લક્ષ્મીદાસને કે હું છે ને તમારી ગાદી ઉપર તો ન બેહું, પણ તમારી બાજુમાં બેહું. હવે શ્રીજી બેન એની બાજુમાં લક્ષ્મીદાસ બે, તો ઓલા બધા સુંદર સાથ નીચે. હવે 8મા દિવસે આવવા નતું ને એટલે ઓલા બધા ગણતા હોય. 3-4 દી થયા, 50% દિવસો થઈ ગયા ને, એટલે આમ ઈશારો કરે, શું છે હવે કેદી આવે એમ છે. એટલે મૈંડાને બધા મજાક ઉડાવવા એમ કરતા 7મો 8મો દી આવી ગયો. કૃષ્ણે દર્શન તો દીધા લક્ષ્મીદાસને, પણ લક્ષ્મીદાસ કે હું કામ મારી મજાક ઉડાવડાવો છો, સહકુમારને મોકલો ને. ખાલી આટલું પૂછ્યું ને ત્યાં કૃષ્ણ અદૃશ્ય થઈ ગયા. અને પછી આવીને કીધું કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, આવું થશે નહીં. ત્યારે શ્રીજીએ કીધું કે કોઈ સમય આપણે નક્કી કરી શકીએ નહીં કે કઈ આત્મા ક્યારે જાગશે. પછી ઓલું જે નક્કી કર્યું હતું ને કે દિલ્હીની બાજુમાં જઈએ, તો શ્રીજી અને અમુક સુંદર સાથ નાગજીભાઈ ની બધા સાથે શાહજહાંપુર બોડિયા એવી જગ્યા છે, ત્યાં ગયા. અને અમુક સુંદર સાથ દિલ્હીમાં રહ્યા. પણ જેવા ગયા ને ત્યાં મરગી નામનો રોગ, દજ્જાલે જોર કર્યું, આજુજ માજુજે જોર કર્યું, અને નાગજીભાઈને એ બીમારીમાં પકડી લીધા. પણ શ્રીજીએ પરમધામનું એટલું બળ આપ્યું કે એમાંથી એને બચાવી લીધા. અહીંયા બેઠા 4 સુંદર સાથને મોકલા. બાજુમાં એક રાજા હતા ને ખડકારી, ન્યા જાવ તો
એની આત્મા જાગૃત થાય તો ઔરંગઝેબ સામે તૈયાર કરી. એની આત્મા કઈ જાગૃત થઈ નહીં. પછી નક્કી કર્યું હવે છે ને રાજાઓને નહીં, પેલા આપણે કામ કરી કુરાનથી જ જગાડવી. આપણા હિન્દુ રાજાઓને લડવા માટે તૈયાર કરવા નથી. ઈ રસ્તો બીજો, પેલા રસ્તેથી જાગી જતા હોય તો યુદ્ધ કરવું નથી. એટલે મોહમ્મદ કુરાનની મદદથી જ આપણે આ મુસલમાનોને જગાડીએ એવું નક્કી કર્યું. એટલે ઓલા પ્રશ્નો નહોતા 22, અને ઓલા આસાજીતભાઈ તેમ કીધું ને હિન્દી ભાષામાં છે એટલે એ નહીં વાંચે, તો એને ફારસી ભાષામાં અનુવાદ કર્યો. અને ભીમભાઈ અને લાલદાસને કીધું જાઓ તમે સંદેશો લઈને દિલ્હી. હજી તો આ બેને મોકલા ને તા જબરાઈલ જોશ આવ્યો પાછળથી શ્રીજીને કે હમણાં તમે આ ભલે મોકલા પણ કામ થાહે નહીં. હવે ઓલા બે તો દિલ્હીમાં પહોંચવા આવ્યા હતા. આ બાજુ શ્રીજીને આવો ખ્યાલ આવ્યો ને કે કામ નહીં થાય અને ઓલા બે દુઃખી થાય, એટલે તરત કાનજીભાઈને પત્ર લઈને મોકલા જલ્દી જાઓ આ બેને રોકો અને કહેજો કે હું આવું ને પછી સંદેશો પહોંચાડશું. ત્યાં સુધી સંદેશો પહોંચાડવાની જરૂર નથી. હજી તો ઓલા બે દિલ્હીમાં એન્ટર થયા હતા તા કાનજીભાઈ પહોંચી ગયા, બેને રોયકા અને કીધું કે શ્રીજીનો આદેશ નથી. શ્રીજીએ એમ કીધું છે કે ઈ પોતે અહીંયા દિલ્હીમાં આવે ત્યારે બધા ભેગા થઈને પેલા એક મીટિંગ કરશું અને પછી સંદેશો પહોંચાડશું. એટલે ન્યા આવું થયું અને શ્રીજી આવી ગયા હરદ્વાર. ક્યાં આવ્યા? કેટલા મહિના રહીએ? આ કુંભનો મેળો કેટલા વર્ષે આવે? કુંભનો મેળો પેલા તો કઈ કઈ જગ્યાએ થાય એ ખબર છે? સ્નાન કરવા ગયા છે કોઈ? આ કુંભનો મેળો છે એ 4 જગ્યાએ. હું કામ 4 જગ્યાએ જાય? 2 મિનિટ જ લઈ પછી આપણે બ્રેક જ લેવાનો છે. કુંભ એટલે હું? કુંભ ધન્વંતરી ભગવાન છે એ અમૃત લઈને બહાર નીકળ્યા હતા. ક્યાંથી? સમુદ્ર મંથનમાંથી. દેવતાઓ ને દાનવો આમ કરતા હતા. મંદરાચલ પર્વત નીચે શેષનાગ અને આમ સમુદ્રમાંથી રત્નો નીકળ્યા. અમૃત નીકળું કે નહીં? ધન્વંતરી ભગવાન ખુદ અમૃતનો ઘડો લઈને નીકળ્યા હતા. કઈ 4 જગ્યાએ છલકાણું? કઈ 4 જગ્યાએ છલકાણું? આ પૃથ્વીલોક ઉપર અલ્હાબાદ. એમ બીજું નાસિક. એમાં મધ્યપ્રદેશના કેટલા સિટી આવે? યુપીના કેટલા સિટી આવે? સરવાળો જ કરો, 4 જ જગ્યા લેવાની. પણ આ 4 જગ્યા ફિક્સ છે. અલ્હાબાદ છે, પછી ઉજ્જૈન છે, બીજું હરિદ્વાર છે, બીજું નાસિક. થઈ ગયા 4 થઈ ગયા. 4 જગ્યાએ છલકાણો હતો ને એટલે બધા હજી છલકવા જાય છે કે હજી ત્યાં સ્નાન કરીને તો એમાં અમૃત હશે હોય તો ત્યાં રોજ રહેવા વાળા છે, અમર ન થઈ જાય. ત્યાં રોજ રહે છે, એ રોજ એમાં નાય છે, તોય તમે જાઓ તો લૂંટે તમને. જાઓ લ્યો. આપણને એમ થાય છે કે આપણા ગઈઢાઉન ત્યાં હળગાવી. હરિદ્વારમાં અમે ગયા હતા નથી, હરકી પોળીની બાજુમાં જે સમસાન છે ને ત્યાં છોકરા ક્રિકેટ રમતા હતા. આપણને એમ છે કે એ પવિત્ર છે, એ લોકોને કાંઈ નથી ને એ કોઈ પવિત્ર થતું નથી. એ જગ્યામાં હવે એ શક્તિ હોય જે પેલા આવી હતી ન હોય. એટલે મનને ધોવું પડે અને મનને ધોવા માટે આ વાણી અંદર જાવી જોઈએ. એટલે ચોપાઈ કે મન મેલા ધુવો નહીં ઉજલા કરો આકાર. તો કુંભનો મેળો આ 4 જગ્યાએ ભરાય. વારા ફરતી વારા આવે ને ચારેયના. દર 3 વર્ષે ભરાય ને. દર 3 વર્ષે કેટલા મહિના હોય? 4 મહિના. તો આ વખતે વિક્રમ સંવત 1735 છે અને કુંભનો મેળો હરિદ્વારમાં છે. કેટલા મહિના સુધી? તો શ્રીજી કેટલા મહિના રોકાય? તો હાલો આપણે ચા પી લઈને પછી ત્યાં શું થયું એ આપણે ચર્ચા કરશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી.